चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनम् श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदां पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः कृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकेन्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति विगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य पादरतं पिनष्टु माम् अदर्शनं मर्महतं करोतु वाम् यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে কৃষ্ণে প্রেমে ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে। শ্রী চৈতন্য শিক্ষাষ্টকম কি জয়। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। সুধী গৌর ভক্তমণ্ডলী, সকলের চরণে বিনম্র প্রণাম। আজকে একটি বিশেষ তিথি, পাণ্ডব নির্জল একাদশী। তো আজকের দিনে আমরা সম্মিলিত হয়েছি, আমরা এই একাদশীর যে মাহাত্ম্য সে সম্পর্কে শ্রবণ করব, এবং আরেকটি বিশেষ অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে আজকের দিনে, যেটা হচ্ছে জপযজ্ঞ। প্রত্যেক বছর আমাদের একটি করে জপযজ্ঞ হয়। তো বহু ডিভোটিসরা প্রত্যেক বছর যুক্ত হচ্ছেন জপযজ্ঞে, তারা জানেন এই জপযজ্ঞ বিষয়টা কি। কিন্তু প্রতি বছরই কিছু নতুন ভক্ত আমাদের সাথে যুক্ত হয়। তো আমরা আলোচনা করব এই জপযজ্ঞ জিনিসটা কি, এবং পাণ্ডব নির্জল একাদশী তার মাহাত্ম্য কি। তো তার আগে প্রথমেই আসি একাদশী নিয়ে একটু আলোচনা করি, যে একাদশীর মাহাত্ম্য কি। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে একাদশী হচ্ছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট তিথি, যেটাকে বলে হরিবাসর, এবং এটা ভগবান বিষ্ণু বা হরির একটি অত্যন্ত প্রিয় দিন। এবং একাদশীর দিন বিভিন্ন ধরনের মানে ভগবান অফার দেন। সেই জন্য বলা হয় যে নর্মাল দিনে আমি যদি একমালা জপ করি আর একাদশীর দিনে যদি একমালা জপ করি, একাদশীর দিনে একমালা জপ করা মানে 1000 মালা জপ করার সমান। ঠিক আছে। তো একাদশী কেন এত স্পেশাল, সেটা আমরা আলোচনা করব। তো এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে, একাদশী কেন আমাদের করা উচিত তার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সায়েন্টিফিক কারণ রয়েছে, শাস্ত্রীয় কারণ রয়েছে। তো প্রথমে সায়েন্টিফিক কারণ একটু আলোচনা করি। তো কিছু বছর আগে একটা নোবেল উইনিং স্টাডি হয়, সেটাতে মানে হিউম্যান বডিতে যে ফাস্টিং এর ফ্রিকোয়েন্সি কিরকম হওয়া উচিত সেইটা নিয়ে স্টাডি করা হয় বেসিক্যালি। তো হিউম্যান বডিতে ফাস্টিং বা উপবাস এটার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। ঠিক আছে। আজকাল বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রোগের ট্রিটমেন্ট হিসাবে উপবাস, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং ইত্যাদি বলা হচ্ছে। আয়ুর্বেদও বলা হচ্ছে যে ফাস্টিং হচ্ছে সব থেকে বড় ওষুধ। শরীরে যদি কোনো প্রবলেম হয়, জ্বর বা ছোটখাটো কিছু সমস্যা, ইভেন ক্যান্সার, আমি যদি ফাস্টিং করি অনেক সুবিধা হয় সেটাতে। ঠিক আছে। শরীর একটা সুযোগ পায় নিজেকে নিজের মতো ও হিল করে নেবার বা সারিয়ে নেবার। কারণ আমরা যখনই খাবার শরীরে ফেলি, তখন শরীরে পুরো এনার্জি চলে যায় সেই খাবারটাকে ডাইজেস্ট করার জন্য। ঠিক আছে। কিন্তু শরীরকে যখন ফাস্টিং করা হয়, শরীর তখন রিপেয়ার মোডে থাকে। মানে আর কোনো এক্সটার্নাল বাইরে থেকে কিছু আসছে না যে আমাকে কাজ করতে হবে, সেটা ভাঙতে হবে, ডাইজেস্ট করতে হবে। তো সেই কারণে শরীরের কোনো জায়গাতে কোনো ড্যামেজ থাকলে সেই ড্যামেজ রিপেয়ারিংটা হয় যখন আমরা ফাস্টিং করি। ঠিক আছে। তো এখন এই ফাস্টিং এর ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে রিসার্চ করা হচ্ছিল। ফাস্টিং এর আরেকটা গুরুত্ব হচ্ছে যে ফাস্টিং এর সময় কি হয়, আমাদের শরীর থেকে বিভিন্ন টক্সিনস সেগুলো বেরিয়ে যায়। যখন আমরা বিভিন্ন খাবার খাচ্ছি, সেগুলো শরীর ডাইজেস্ট করে, ডাইজেস্টের থ্রু দিয়ে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে সেগুলো ভেঙে বিভিন্ন কম্পাউন্ড, কেমিক্যাল কম্পাউন্ড তৈরি হয়, সেগুলো আমাদের রক্তে মেশে। তো সেই যে টক্সিনস গুলো, সেগুলো রক্ত থেকে পরিষ্কার করা, এক্সক্রিট করার যে প্রসেস, সেই জিনিসটা খুব ভালো হয় ফাস্টিং এর সময়। তো সায়েন্টিস্টরা স্টাডি করেছিলেন যে কিভাবে মানুষের লংজিভিটি বাড়ানো যায়, মানে মানুষ বেশি দিন বাঁচবে, এটা নিয়ে অনেক অনেক দিন ধরেই মানুষের ইন্টারেস্ট। হিরণ্যকশিপুর সময় থেকে মানুষ চায় অমর হতে। তো সেই জন্য মডার্ন সায়েন্টিস্টরা তারাও রিসার্চ করছেন যে কিভাবে মানুষের যে লাইফ স্প্যান সেটা বাড়ানো যায়, বা বেশি দিন বাঁচবে এরকম ব্যবস্থা করা যায়। ওকে। তো দেখা গেল যে আমাদের ডিএনএ তে একটা রিজিয়ন রয়েছে, সেটা হচ্ছে টেলোমার। তো সেই অঞ্চলটা যত দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তত তাড়াতাড়ি মানুষ মারা যাবে। তো সায়েন্টিস্টরা বুঝতে পারলেন যে ওই অঞ্চলটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। ঠিক আছে। তাহলে আমরা কি করতে পারবো, যদি ওটা বেশি দিন থাকে, তাহলে হিউম্যান লাইফ, তার লংজিভিটি বাড়বে। ঠিক আছে। তো এখন বিভিন্ন রিসার্চ হচ্ছে যে কিভাবে ওই টেলোমিয়ার অঞ্চলের যে ক্ষয় সেটাকে প্রতিরোধ করা যায়। তো
রিসার্চে দেখা গেল যেগুলো আমিষ জাতীয় খাবার, যেগুলোতে মেটাবলিজম বাড়ায়, সেই সমস্ত জিনিস গ্রহণ করলে আমাদের টেলোমিয়ার বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ঠিক আছে, এমনিতে ভেজিটেরিয়ান ডায়েট, সেটাতে টেলোমিয়ারের ক্ষয়প্রাপ্তির সেটা কম হয়। তো সেটা একটা বিষয়। আরেকটা দেখা গেল যে আমরা যদি ফাস্টিং করি, কোনো খাবারই যদি না খাই, তাহলে ওই টেলোমিয়ারের যে ক্ষয়প্রাপ্তি সেটা কমে যায়। তো সেজন্য আমরা দেখি যে বৈদিক যুগেও আমাদের বিভিন্ন যোগীরা, মুনি ঋষিরা তারা অত্যন্ত অল্প আহার করতেন, কিন্তু বহুদিন বাঁচতেন। তো অল্প আহারের সাথে বেশি দিন বাঁচার একটা সম্পর্ক রয়েছে, এবং ফাস্টিং এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য ফাস্টিং করাটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের বডির জন্য। কিন্তু ফাস্টিং কখন করব? আমি যদি বলি আমি প্রতিদিন ফাস্টিং করবো, তাহলে তো বাঁচতে পারবো না, খুব জোর এক মাস বেঁচে থাকবো ইত্যাদি। হ্যাঁ, যদি আমি বড় যোগী না হয়, প্রতিদিন ফাস্টিং আমি যদি বলি কিছুই খাবো না, তাহলে তো মুশকিল। অনেকে এরকম করতে পারে, একদিন খাবো একদিন খাবো না, অল্টারনেট ডে ফাস্টিং, এরকম হতে পারে একটা। আর এটা হতে পারে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার ফাস্টিং করছি, আবার হতে পারে প্রতি 2 সপ্তাহে একবার ফাস্টিং করছি, প্রত্যেক মাসে একবার ফাস্টিং করছি, 6 মাসে একবার, 1 বছরে একবার, বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে ফাস্টিং করা যায়। তো সায়েন্টিস্টরা বার করার চেষ্টা করেছেন যে অপটিমাম ফ্রিকোয়েন্সি কত ফাস্টিং করার জন্য। তো দেখা যাচ্ছে আমি যদি বছরে একবার, 6 মাসে একবার, মাসে একবার করি, তাহলে শরীরের টক্সিন যে রিমুভাল, সেটা সাফিসিয়েন্টলি হচ্ছে না। আবার আমি যদি খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ফাস্ট করি, যেমন প্রত্যেক অল্টারনেট ডে বা সপ্তাহে একবার, তাতে শরীরে নিউট্রিয়েন্টসের অভাব হচ্ছে। তাহলে এই দুটো সামঞ্জস্য রেখে ডিসাইড করা হয়েছিল যে রাফলি 15 দিনে একবার ফাস্টিং করতে পারলে ভালো হয়। তো দ্যাট ইজ দ্য লজিক অফ একাদশী। একাদশীর সময় আমরা দেখি যে আমাদের শাস্ত্রে বলা হচ্ছে প্রত্যেক পক্ষে একবার একাদশী হয়, কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষ। প্রতিপক্ষে যে চন্দ্রের 11তম দিন, সেটাকে একাদশী বলা হচ্ছে। তো আমাদের একাদশীটা ফোর্ট নাইটলি হয়, বা 15 দিনে একবার। তো সেটা দেখা যাচ্ছে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা এত রিসার্চ করে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে, সেই রিসার্চের সাথে মিলে যাচ্ছে আমাদের শাস্ত্রে যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। তো সেটা হচ্ছে একটা সাইন্টিফিক লজিক, যে একাদশীতে ফাস্টিং করলে শরীরে বিভিন্ন বেনিফিট হয়, এবং ফাস্টিং এর ফ্রিকোয়েন্সিটা একদম পারফেক্ট ডিসাইড করা। আর শাস্ত্রীয় কারণ রয়েছে, স্ক্রিপচারাল রিজনসও রয়েছে এটার, যে একবার ভগবান তিনি যুদ্ধ করছিলেন, ঠিক আছে, আম, একজন রাক্ষসের সাথে। তো ভগবান অনেকক্ষণ ফাইট করছিলেন, কিন্তু এটা ভগবানের লীলা যে ভগবান অনেকক্ষণ তাকে ফাইট করেও তাকে পরাস্ত করতে পারছিলেন না। ঠিক আছে, তো ভগবান এক জায়গায় রেস্ট নিয়েছিলেন, এবং ভগবান রেস্ট নিতে নিতে তার হৃদয় থেকে একজন দেবীর উদ্ভব হয়। সেই দেবী হচ্ছে একাদশী দেবী। ঠিক আছে, এবং সেই দেবী ভগবানের হৃদয় থেকে উদ্ভব হয়, এবং খুব সহজেই ওই দেবী ওই রাক্ষসকে হারিয়ে ফেলে। তো বিষ্ণু জিজ্ঞেস করেন যে দেবী তুমি কে, তুমি আমার হৃদয় থেকে উৎপন্ন হলে, এবং তুমি এত সহজে কিভাবে ওই রাক্ষসকে বধ করতে পারলে, এবং আমি বধ করতে আমার এত টাইম লাগছিল। তো তখন ওই দেবী বিষ্ণুকে বলেন যে আমি হচ্ছে আপনার দাসী, আমি আপনার এক দাসী, সেজন্য বলা হচ্ছে একাদশী। তো ভগবান বিষ্ণুর যে কম্প্যাশনেট হৃদয় থেকে জন্ম হয়েছে এই একাদশী দেবীর। তো এই লীলার মাধ্যমে ভগবান আমাদের এটা বোঝাতে চাইছেন যে ভগবান বিষ্ণু কোনো ডিমনকে বা দৈত্যকে, ভগবান বিষ্ণু বধ করা মানে বধ করা নয়, বেসিক্যালি তাকে উদ্ধার করছেন। তো এই লীলার মাধ্যমে ভগবান বোঝাচ্ছেন যে ভগবান একজন দৈত্যকে যত তাড়াতাড়ি উদ্ধার করবেন, তার থেকে বেশি তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে পারেন একাদশী দেবী। তাই একাদশী দেবীর যে কৃপাটা, সেটা ভগবান বিষ্ণুর কৃপার থেকে অধিক। তো সেই জন্যই একাদশী তিথিতে কেউ যদি হরিনাম করে বা এই ধরনের জিনিস আহ, করে, তাহলে যে কোনো স্পিরিচুয়াল অ্যাক্টিভিটি সেটা অনেক বেশি বেনিফিট দেয় একাদশীর দিনে। আরো শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে ভগবান বিভিন্ন পার্সোনালিটিকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সময়তে। তো পাপ পুরুষ বলে একজন পার্সোনালিটি আছে, যার পুরো শরীরটা পাপ দিয়ে তৈরি। তার যে মাথা, সেটা ব্রহ্ম হত্যার পাপ, ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ তার বিভিন্ন পাপ দিয়ে তৈরি, এবং তার কাজ হচ্ছে মানুষ যারা পাপ কর্ম করছে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা। কিন্তু একাদশী দেবী উদ্ভব হওয়ার পর
ভগবান বিষ্ণু তাকে, মানে ভগবান বিষ্ণু একাদশীর উপর প্রসন্ন হয়ে তাকে বরদান করেন যে একাদশীর দিনে কেউ যদি কোনো স্পিরিচুয়াল অ্যাক্টিভিটি করে, বিশেষ করে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহলে সে কিন্তু অনেক জন্মের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তো এই একাদশী তিথি যখন থেকে আবির্ভাব হয়, তারপর থেকে মানুষ যে যতই পাপ করেছে, একাদশীর দিনে হরিনাম করলেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তো পাপ পুরুষ বললেন যে ভগবান, তাহলে আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এই একাদশীর দিনে তো আমি কোথাও থাকতে পারছি না, একাদশীর দিন সব জায়গা পাপ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। একাদশীর দিনে কেউ যদি হরিনাম করে সমস্ত জায়গা পাপ শূন্য হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি কোথায় থাকবো? আমিও তো আপনারই সৃষ্ট একজন। তো আমাকে আপনি জায়গা দিন, কোথায় থাকবো? তো তখন ভগবান বলেন যে ঠিক আছে, তুমি একাদশীর দিন দানা শস্য, ডাল জাতীয় শস্য এইগুলোতে থাকতে পারো, রবি শস্য যেগুলো। তো এই ধরনের যে শস্যগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আমরা একাদশীর দিন গ্রহণ করি, তাহলে অনেক আনওয়ান্টেড সিনফুল রিয়াকশনস এর জন্য আমাদের ভোগ করতে হতে পারে, যেই যে সিনফুল রিয়াকশনস গুলো করিনি। হয়তো দেখা গেল যে আমরা আহ ব্রহ্ম হত্যা করিনি, কোনো ব্রাহ্মণকে হত্যা করিনি, কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা যাচ্ছে যে আমাকে ব্রহ্ম হত্যার জন্য শাস্তি পেতে হচ্ছে। তার কারণটা কি? আমি আমি বুঝতে পারবো না, আমি তো ব্রহ্ম হত্যা করিনি, তাহলে কেন আমাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে? তো তার কারণ হতে পারে যে একাদশীর দিন আমি অন্ন গ্রহণ করেছি বা ডাল জাতীয় শস্য এরকম কিছু গ্রহণ করেছি, সেটার কারণে হতে পারে। তো সেই জন্য একাদশীর দিন যারা ডিভোটি তারা সকলে এই পঞ্চ রবি শস্য থেকে বা বেসিক্যালি দানা শস্য এবং ডাল জাতীয় শস্য এগুলো থেকে ফাস্টিং করে থাকেন। তো সেটা হচ্ছে একাদশী কেন পালন করব, তার বিভিন্ন কারণ, সাইন্টিফিক কারণ, স্ক্রিপচারাল কারণ, সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম। এখন আমরা আসি স্পেসিফিক্যালি এই পাণ্ডব নির্জল একাদশী সম্পর্কে। তো পাণ্ডব নির্জল একাদশী একটা খুব স্পেশাল একাদশী, এবং কেউ যদি এটা নির্জল পালন করতে পারে সেটা হচ্ছে বেস্ট। কেউ যদি নির্জলা পালন করতে না পারে, তাহলে যতটুকু অল্প পরিমাণ জল খেয়ে আমি পালন করতে পারবো সেটা করা যেতে পারে। সেটা তো অসুবিধা হলে, শারীরিক সমস্যা থাকলে আমাদের ফল খেয়ে করা উচিত। তাতেও যদি সমস্যা হয়, কিছু সবজি, সাবুদানা, একাদশী প্রসাদ সেটা খেয়ে করা উচিত। কোনো একাদশীর দিনেই আমাদের দানা শস্য বা ডাল জাতীয় শস্য গ্রহণ করা উচিত নয়। এবং একাদশী নিয়ে অনেকের অনেক মিসকনসেপশন আছে। তো অনেকে ভেবে থাকেন যে একাদশী করা ঠিক হবে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো শাস্ত্রের মতে বলা হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষেরই একাদশী করা উচিত। অনেকে এরকম মিসকনসেপশন থাকে যে যারা সধবা স্ত্রী তারা একাদশী করতে পারবেন না, কিন্তু না, শাস্ত্রে বলা হচ্ছে না সেটা। যেমন দ্রৌপদী আদি বিভিন্ন আমাদের শাস্ত্রে যে বর্ণনা করা হচ্ছে, বিভিন্ন সধবা স্ত্রী তারাও কিন্তু একাদশী করতেন। একাদশী প্রত্যেকটি মানুষেরই করা উচিত। যদি না করি তাহলে কিন্তু আমাকে বিভিন্ন আনওয়ান্টেড সিনফুল রিয়াকশন, যেগুলো আমি যে পাপগুলো করিনি তার জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হতে পারে। তো সমস্ত একাদশীর মধ্যে এই পাণ্ডব নির্জল একাদশী ভেরি ভেরি স্পেশাল একাদশী। এটাকে ভীম একাদশী বলা হয়। ভীমের সাথে একটা সম্পর্ক রয়েছে এই একাদশীর, একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তো এই পাণ্ডব নির্জলা একাদশীর যে মাহাত্ম্য কথা সেটা আমরা শ্রবণ করব। তো ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হচ্ছে এটা। তো জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষের এই নির্জলা একাদশী ব্রত সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ভীমসেন ব্যাস সংবাদে বর্ণিত হয়েছে। তার একটা বিষয় এখানে একাদশী সম্পর্কিত, যে একাদশী যেহেতু একটা হরিবাসর বা ভগবান বিষ্ণুর ব্রত, ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু অবশ্যই বৈষ্ণব মতে করতে হবে। আমরা জানি যারা ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকা ইত্যাদি দেখেন তারা দেখবেন যে যে কোনো জিনিসে, জন্মাষ্টমী বা যে কোনো তিথিতে দুটো মত হয়, একটা হচ্ছে বৈষ্ণব মত আর একটা হচ্ছে স্মার্ত মত। এবং সেই দুটো মতের মধ্যে ডিফারেন্স হতে পারে। হতে পারে বৈষ্ণব মতে আজকে একাদশী, কিন্তু স্মার্ত মতে আগের দিন একাদশী ছিল, এরকম হতে পারে। তো একাদশী সবসময় বৈষ্ণব মতে পালন করতে হবে, তা না হলে কিন্তু তার বিভিন্ন কনসিকুয়েন্সেস আছে। একটাকে বলা হয় দশমী বিদ্যা একাদশী। এই ব্যাপারটা একটু শর্টে আলোচনা করি যে কি হয় একাদশীর ক্ষেত্রে। এটা দেখা যায় যে অনেক সময় দেখা যায় বৈষ্ণব মতে একাদশীটা পরের দিন, কিন্তু ক্যালেন্ডারে লেখা আছে স্মার্ত মতে একাদশী আগের দিন। সো ক্যালেন্ডার দেখলে হবে না, বৈষ্ণব পঞ্জিকা দেখে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে একাদশী আমি কোন দিন করব। তো যেমন আজকেও এই 18 তারিখ হচ্ছে একাদশী বৈষ্ণব মতে, পাণ্ডব নির্জল একাদশী। অনেকে 17 তারিখ ভাবছে একাদশী।
17 তারিখ একাদশী আমেরিকা বা ওই সমস্ত জায়গাতে, ওয়েস্ট ইস্টের যে কান্ট্রিগুলো সেগুলোতে কিন্তু 18 তারিখে একাদশী। এখানে একটা কনসেপ্ট হচ্ছে দশমী বিদ্যা একাদশী বলে, সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। তো জেনারেলি কি হয় যে সূর্যের গতিবিধি রয়েছে এবং চন্দ্রের গতিবিধি রয়েছে। এই যে একাদশী তিথিটা, এটা চন্দ্রের গতিবিধি অনুসারে নির্ধারিত হয়। চন্দ্রের যে দুটো পক্ষ হয়, শুক্ল এবং কৃষ্ণ, তার 11তম দিন হচ্ছে একাদশী। তো যেটা চন্দ্রের গতিবিধির উপর ডিপেন্ড করে। তো যারা পঞ্জিকা তৈরি করেন, হিসাব করলে দেখা যায় যে একাদশী এরকম নয় যে আজকে সকালে সূর্য উঠেছে একাদশী পড়েছে, আবার পরের দিন সূর্য যখন উঠবে একাদশী ছেড়ে যাবে, এরকম নয় ব্যাপারটা। সূর্যের ওঠার সাথে একাদশী তিথি কখন শুরু হচ্ছে শেষ হচ্ছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এরকম হতে পারে যে আজকের দিনে হয়তো বিকেল 4টার থেকে একাদশী শুরু হচ্ছে, পরের দিন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে, এরকম হতে পারে। তো স্মার্ত মতে কি করা হয়, মনে করুন এই যে 17 তারিখে গতকাল একাদশী, মনে করুন কোনো একটা, আমি এক্স্যাক্টলি জানি না ডিটেলসটা কি, কিন্তু আমি বলার চেষ্টা করছি প্রিন্সিপালটা। মনে করুন গতকাল 17 তারিখ কোনো একটা সময় একাদশী তিথি স্টার্ট হয়েছে, ঠিক আছে? তো যারা স্মার্ত মতে হিসাব করেন তারা কি দেখবেন, যেহেতু গতকাল একাদশী স্টার্ট হয়েছে, সেই জন্য গতকালটাকে বলা হয় একাদশী। একাদশী স্টার্টটা দেখেন, একাদশী স্টার্ট হয়েছে ওরা দেখবে 17 তারিখে, তাই 17 তারিখ একাদশী লিখে দেয়। কিন্তু এটা একদমই ভুল। এটাকে বলে দশমী বিদ্যা একাদশী। বৈষ্ণবরা কিরকম একাদশী পালন করেন, বৈষ্ণবরা দেখবেন যে কোন দিন সূর্যোদয়ের সময় একাদশী ছিল সেইটি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল একাদশীর দিন। যেমন আজকে 18 তারিখে সূর্যোদয়ের সময় একাদশী তিথি ছিল, তো সূর্য ওঠার সময় একাদশী তিথি ছিল, মানে আজকের দিনে একাদশী পালন করতে হবে। এরকমও হতে পারে যে আজকের দিনে হয়তো দেখা গেল যে সকাল 9টার পর একাদশী ছেড়ে গেল, দ্বাদশী পড়ে গেল, কিন্তু তবুও আজকের দিনই পালন করতে হবে, কারণ আজকে সূর্যোদয়ের সময় একাদশী ছিল। তো এইটা বলা হচ্ছে শুদ্ধ একাদশী। আর যদি আমরা 17 তারিখে একাদশী করছি, মানে আগের দিন, তাহলে কি হচ্ছে, সেটা দশমী বিদ্যা একাদশী। মানে সূর্যোদয়ের সময় দশমী তিথি ছিল, কিন্তু পরে একাদশী পড়েছে। এই দশমী বিদ্যা একাদশী করলে বিভিন্ন স্পিরিচুয়াল ড্যামেজ হয়, আমাদের যে পুণ্য সেগুলো কিছুটা হ্রাস হয়, এবং আয়ুও ক্ষয় হতে পারে। ঠিক আছে, দশমী বিদ্যা একাদশী আমরা যদি করি। আরেকটা প্রমাণ যে কেন আমাদের এই নর্মাল ক্যালেন্ডার ফলো করা উচিত নয় এবং বৈষ্ণব পঞ্জিকা ফলো করা উচিত, সেটা আপনারা পাবেন প্রমাণ। এই পাণ্ডব নির্জল একাদশী, এটা আমরা জানি সবাই, আজকে পাণ্ডব নির্জল একাদশী, কিন্তু শাস্ত্র মতে কি বলা হচ্ছে, জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষের একাদশী এটা। কিন্তু আপনি দেখুন বাজারের যে ক্যালেন্ডার পাওয়া যায়, এটা আষাঢ় মাস, জ্যৈষ্ঠ মাসই নয়। তাই ওদের মতে এটা এখন আষাঢ় মাস বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে। কিন্তু আমাদের যে পঞ্জিকাটা ফলো করা উচিত সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা। সেই বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মানে বৈষ্ণব পঞ্জিকা অনুসারে এটা কিন্তু জ্যৈষ্ঠ শুক্ল একাদশী। তাই এটা নর্মাল যে বাংলা ক্যালেন্ডার সেখানে যে একাদশী আছে তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। সেটা করলে কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল নিয়মে একাদশী পালন করা হবে। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে দশমী বিদ্যা একাদশী নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা। আমাদের সেটা কখনোই পালন করা উচিত নয়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে বৈষ্ণব মতে যেদিন একাদশী সেটা সবসময় পালন করা। ওকে। তো এখন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে আমরা এই পাণ্ডব নিজের একাদশীর যে মাহাত্ম্য কথা সেটা শ্রবণ করব। তো ভীমসেন ব্যাস সংবাদ, ব্যাসদেব আর ভীমসেনের মধ্যে কথা হচ্ছে। ব্যাসদেব বলছিলেন, কলিযুগের মানুষের পক্ষে ধর্মাচরণ পালন করা অত্যন্ত কঠিন। যা সুখে সামান্য খরচে অল্প কষ্টে সম্পাদন করা যায় অথচ মহাফল প্রদান করে, এবং সমস্ত শাস্ত্রের সার স্বরূপ সেই ধর্মই কলিযুগে মানুষের পক্ষে করা শ্রেয়। কলিযুগের মানুষ সবসময় হচ্ছে সুবিধাবাদী, যে আমাকে এমন কিছু বলুন কষ্ট কম হবে, খরচা কম হবে, হ্যাঁ সুখে আমি পালন করতে পারবো, এরকম কিছু বলুন। অতিরিক্ত কষ্ট হলে কলিযুগের মানুষ পালন করতে পারবে না। তো সেই রকম জিনিস খুব কমই আছে। তার মধ্যে পাণ্ডব নির্জল একাদশী হচ্ছে অন্যতম একটি বিষয়, যেটাতে অল্প কষ্টে আমরা অনেক বেনিফিট লাভ করতে পারি। ঠিক আছে, উভয় পক্ষের একাদশীর দিনে ভোজন না করে উপবাস ব্রত করা উচিত। অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি দেখি, অ্যাকচুয়াল রুল হচ্ছে উভয় পক্ষে মানে কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ দুই পক্ষেই আমাদের সমস্ত একাদশী
উপবাস করে পালন করা উচিত। ঠিক আছে? তো বছরে 24টা একাদশী হয়। আমরা জানি 12 মাস, দুটো করে পক্ষ। একাদশী রয়েছে টোটাল। তো এই 24টা একাদশী আমাদের উপবাস করা উচিত এবং ভোজন করা উচিত নয়। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা অ্যাকচুয়াল ভাবে পালন করতে পারি। কিন্তু যাই হোক, এখন আমাদের একাদশীর দিনেও বিভিন্ন ধরনের জিনিস খাবার অপশনস রয়েছে, সাবুদানার ইত্যাদি। আহ ইসকনে কিছু কিছু ডিভোটিস একাদশীর দিনে বেশি প্রসাদ পায়। হ্যাঁ, এত ভ্যারাইটিস রয়েছে এখন। তো যাই হোক, অ্যাকচুয়ালি কি করা উচিত, কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ টোটালি 24টা একাদশী উপবাস করা উচিত। ঠিক আছে, কিন্তু সেটা না পারলে আমরা জল খেয়ে, ফল খেয়ে, একাদশী প্রসাদ খেয়ে করে থাকি। আর উপবাস কথাটার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অর্থ হচ্ছে যে উপবাস মানে শুধু ফাস্টিং নয়। উপবাস মানে হচ্ছে ভগবানের সমীপে বাস করা, ভগবানের কাছে বাস করা। উপ মানে কাছে। তো ভগবানের কাছে বাস করার অর্থ হচ্ছে যে আমি ভগবানের নাম জপ করছি, ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করছি, ইত্যাদি করার মাধ্যমে আমি ভগবানের কাছে আছি, মানে ভগবানের সাথে আমি কানেক্টেড আছি। সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি উপবাস। দ্বাদশীর দিন স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে নিত্যগীত সমাপনের পর শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করা উচিত। তো দ্বাদশী পারণের সময় আমাদের অর্চন করা উচিত। এরপর ব্রাহ্মণদেরকে প্রসাদ ভোজন করানো উচিত। অশৌচ আদিতে এই ব্রত কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। ইভেন ইফ আমাদের যদি অশৌচ থাকে, তবুও কিন্তু এই একাদশী পালন করা উচিত আমাদের, মানে অ্যাট এনি কন্ডিশন কারোরই একাদশী ব্রত ত্যাগ করা উচিত নয়। আর শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে একাদশী ব্রত পালন করি, বাকি অন্য ব্রত পালন না করলেও চলবে। যেমন বিভিন্ন জন বিভিন্ন ডেমিগডসের ব্রত পালন করে থাকে ইত্যাদি। হ্যাঁ, তো কোনো ব্রতই পালন করার দরকার নেই, অন্য কোনো দেবদেবীর কোনো ব্রত পালন করার দরকার নেই যদি আমরা একাদশী পালন করেছি। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যথা তরুর মূল নিষেচনেনা তৃপ্যন্তি তৎস্কন্দ ভুজোপশাখা প্রাণোপহারাৎ যথেন্দ্রিয়াণাম তথৈব সর্বার্হণম अच्युतेज्य देवर्षि भूतात्मनिनां पितॄणां न किंकरणाय मृणी च राजन सर्वात्मना जा शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहित करतम। তো শাস্ত্রে বলা হচ্ছে আমরা কৃষ্ণ রিলেটেড অর্চন বিধি, কৃষ্ণ রিলেটেড ব্রত এগুলো যদি পালন করি, তাহলে আমাদের আলাদা করে আর কিছু করার দরকার হয় না। যে সকল ব্যক্তি স্বর্গে যেতে চায় তারা সারা জীবন এই ব্রত পালন করা উচিত। পাপ কর্মে রত এবং ধর্মহীন ব্যক্তিরাও যদি একাদশীর দিনে ভোজন না করে, তবে তারা যম যাতনা থেকে রক্ষা পায়। তো যদিও ভক্তরা স্বর্গ যেতে চান না, স্বর্গে যাওয়াটা তাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তবু একাদশীর পালন করার ফলে স্বর্গে যাওয়ার মতো পুণ্য অর্জন হয় এবং স্বর্গে যাওয়ার জন্য সে কোয়ালিফাইড হয়। আর যদি কেউ অনেক পাপ কর্ম করে থাকে, তাহলে সেগুলো একাদশীতে নালিফাইড হয়ে যায়, যম যাতনা থেকে বা যম দণ্ড থেকে রক্ষা পায় সে যদি একাদশী ব্রত পালন করে। শ্রী ব্যাসদেবের এসব কথা শুনে গদাধর ভীমসেন অশ্বত্থ পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন। তো ভীমসেন ব্যাসদেবের এই কথা শুনে কাঁপতে লাগলেন যে একাদশীতে ফাস্টিং করতে হয়, একাদশীর এত মাহাত্ম্য, কিন্তু আমি তো ফাস্টিং করতে পারি না, তাহলে কি হবে? তো ভীমসেন বলছেন, মাতা কুন্তি, দ্রৌপদী, ভ্রাতা যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেব, এরা কেউ একাদশীর দিন ভোজন করে না, শুধুমাত্র আমি ভোজন করি। ঠিক আছে, এবং সবাই তাকেও অন্ন গ্রহণ করতে নিষেধ করে, ভীমকেও সবাই বারণ করে যে একাদশীর দিন অন্ন নিও না। কিন্তু দুঃসহ ক্ষুধা যন্ত্রণার জন্য তিনি উপবাস করতে পারেন না। তিনি জানালেন, উপবাস তো দূরের কথা, দিনে একবার ভোজন করে থাকাটাও আমার পক্ষে ডিফিকাল্ট। কারণ তার উদরে বৃক নামক অগ্নি রয়েছে, ভোজন না করলে কিছুতেই সে শান্ত হয় না। তাই প্রত্যেকটি একাদশী পালনে তিনি একবারই অপারগ। তো ভীমকে বলা হয় ভীম কর্মা বৃকোদরা। বৃক নামে একটা বিশেষ জঠর অগ্নি রয়েছে ভীমের উদরে, সেজন্য ভীম অনেক খেতে পারে, আমরা মহাভারত ডেসক্রিপশন দেখি। তো এই বৃকোদরের জন্য, বৃক নামক অগ্নির জন্য ভীম না খেয়ে থাকতে পারেন। তো প্রত্যেকটা একাদশী পালন করা সম্ভব হয়ে যাচ্ছে, মানে অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে ভীমের জন্য। তো ভীম তখন একটা স্পেশাল রিকোয়েস্ট করছেন ব্যাসদেবকে, যে বছরে একটি মাত্র একাদশী পালন করে যেন দিব্য ধাম লাভ করতে পারেন, এরকম কোন একাদশীর কথা জানতে চাইলে ব্যাসদেব তখন বলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে জল পান পর্যন্ত না করে সম্পূর্ণ উপবাস থাকতে, তবে আচমনে দোষ হবে না, ওই দিন অন্নাদি গ্রহণ করলে ব্রত ভঙ্গ হয়। তো ভীম জিজ্ঞেস করছে, এমন কিছু উপায় আছে কি যে একটা একাদশী না হয় আমি খুব জোর করে করে নেব?
একটা একাদশী করলে বাকি সব একাদশীর ফল পাওয়া যাবে, সেরকম কিছু আছে কি? তো তখন ব্যাসদেব বললেন যে হ্যাঁ, এই জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষের যে একাদশী, পাণ্ডব নির্জল একাদশী, পাণ্ডব নির্জল একাদশী যেটা, সেটাতে যদি আমি জলপান পর্যন্ত না করি, তাহলে কি হবে, আমি বাকি যে একাদশীগুলো সেগুলোর ফল লাভ করতে পারি। বা বাকি একাদশীগুলো পালন করতে গিয়ে যদি কোনো দোষ হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের সেটা, পাণ্ডব নির্জল একাদশী ঠিকঠাক যদি পালন করতে পারি, তাহলে সেই দোষ মাফ হয়ে যাবে। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে, ভগবান এই যে একটা স্পেশাল অফার দিয়েছেন, এটা ভীমের জন্য সত্যিই দরকার, ঠিক আছে, কারণ ভীম করতে পারছেন। কিন্তু আমরা যদি কপট বুদ্ধি করি এবং বলি যে ও, তো ভীমকে অফার দেওয়া আছে, একটি একাদশী করবো আর বাকিগুলি করবো না, বাকিগুলি তো অন্ন খাবো, তো কপট বুদ্ধি করলে কিন্তু ভগবান ক্ষমা করবেন না, সেটাতে কিন্তু আমাদের পাপ লাগবে। যেমন ভীমের এটা সত্যিই দরকার, সে করতে পারছে না। আমাদের ক্ষেত্রে একাদশী করা খুব ইজি হয়ে গেছে। একাদশীর দিন সাবু, কুইনোয়া, বাকহুইট, এখন কত কি বেরিয়ে গেছে। একাদশীতে পিৎজা পাওয়া যাচ্ছে, একাদশী লুচি পাওয়া যাচ্ছে কুট্টু আটার, ঠিক আছে, তো মানে কিছু বাকি নেই। তো তো এটা সত্ত্বেও যদি বলি না আমি ভাত খাবো, তাহলে কিন্তু ডিফিকাল্ট আছে সেটা। মানে ভগবানকে চিট করা যাবে না। ভগবান গীতাতে বলছেন যে সমস্ত চিটারদের মধ্যে আমি বেস্ট, সবকিছুর মধ্যেই ভগবান বেস্ট, তাই ভগবানকে চিট করা কিন্তু সম্ভব নয়। যদি আমার সত্যিই কোনো প্রবলেম থাকে সেটা করা যেতে পারে। তো আমরা পাণ্ডব নির্জল একাদশীকে কিভাবে দেখবো, এটা আমরা এইভাবে দেখা উচিত নয় যে পাণ্ডব নির্জল একাদশী করবো আর বাকিগুলো করবো না। আমাদের দেখা উচিত যে অন্য একাদশীতে কত ত্রুটি হয়, হয়তো পারণের টাইমে একটু গোলমাল করে ফেলেছি, বা একাদশীতে ভুল করে কিছু দানা শস্য খেয়ে ফেলেছি, বা হয়তো আমি ভালো করে হরিনাম জপ করতে পারিনি। তো পাণ্ডব নির্জল একাদশী যদি আমরা ফাস্টিং করতে পারি, হ্যাঁ, এবং যদি সারাদিন জপ করতে পারি, সেই জন্য জপযজ্ঞ রাখা হয় জেনারেলি পাণ্ডব নির্জল একাদশীতে, তাহলে আমাদের যে সমস্ত আগে মানে দোষ আছে বিভিন্ন একাদশী, সেটা, সেই দোষ থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাব। ঠিক আছে, তো আমাদের এইভাবে দেখা উচিত পাণ্ডব নির্জল একাদশীকে। বছরের অন্যান্য একাদশী পালনে অজান্তে যদি কোনো ব্রত ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে এই একটি মাত্র একাদশী পালনে সেই সব দোষ দূর হয়। দ্বাদশীর দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নানাদি কার্য সমাপ্ত করে শ্রী হরির পূজা করবে। সদাচারী ব্রাহ্মণদের বস্ত্রাদি দান সহ ভোজন করিয়ে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে নিজে ভোজন করা উচিত। সারা বছর সমস্ত একাদশীর ফলই এই একটি মাত্র ব্রত উপবাসে লাভ করা যায়। শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে যারা একমাত্র আমার শরণাপন্ন হয়ে নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করে, তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়। বিশেষত কলিযুগের ধনসম্পদ দানের মাধ্যমে সদ্গতি বা স্মার্ত সংস্কারের মাধ্যমে যথার্থ কল্যাণ লাভ হয় না, যেটা একাদশীর মাধ্যমে হয়। কলিযুগে দ্রব্য শুদ্ধি নেই, কলিতে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার বিশুদ্ধ হয় না, তাই বৈদিক ধর্ম কখনো সুসম্পন্ন হতে পারে না। এই একাদশী ব্রত ধন ধান্য এবং পুণ্যদায়িনী। যমদূতগণ এই ব্রত পালনকারীকে মৃত্যুর পরও স্পর্শ করতে পারে না। যদি একাদশী করি তাহলে যমদূতরা স্পর্শ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে বিষ্ণুদূতগণ তাকে বিষ্ণুলোকে নিয়ে যান। শ্রী ভীমসেন ওই দিন থেকে নির্জলা একাদশী পালন করতে থাকায় এই একাদশী পাণ্ডব নির্জল বা ভীমসেনী একাদশী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। তো আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে ইউথে আমরা এই একাদশীটা পালন করে নিই, কারণ কলিযুগের যা অবস্থা, মানুষের যা শরীর, প্রায়ীণ অল্পায়ুষা সভ্য কালো অস্মিন যুগে জানা মন্দ সুমন্ধ মতই ওর মন্দ ভাগ্য হি উপাদ্রতা। শরীরে রোগ জ্বালা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে কলিযুগে। তো সেই জন্য যতদিন আমরা পালন করতে পারছি, জেনারেলি ইউথে পসিবল হয়, আমাদের শরীরে অনেক এনার্জি থাকে, তো করে নেওয়া উচিত নির্জল একাদশী। হয়তো একটু বয়স হলে আমরা নির্জলা একাদশী করতে পারবো না, তো যতক্ষণ আমি পারছি, আমার ক্যাপাসিটি রয়েছে, বডি আমাকে অ্যালাউ করেছে, সেটা করে নেওয়া উচিত। কারণ হয়তো সেই সুযোগটা আমি আর পরে নাও পেতে পারি, পরে হয়তো আমার কিছু রেস্ট্রিকশনস হয়ে গেল যে আমাকে খেতেই হবে, আমার নির্জল একাদশী করাটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়, এরকম হতে পারে। তো সেই জন্য যতক্ষণ আমাদের ক্ষমতা রয়েছে এটা করা উচিত। এই নির্জলা একাদশীতে পবিত্র তীর্থে স্নান দান জপ কীর্তন ইত্যাদি যা কিছু মানুষ করে তা অক্ষয় হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে একাদশী মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হন। তো এটা গেল আমাদের পাণ্ডব নির্জল একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করলাম। তো এবার আমরা আসি যে এই দিন আমরা বিশেষ যে জপযজ্ঞ আয়োজন করা হয়েছে আজকে, সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি। তো জপযজ্ঞ মানে হচ্ছে যে আমরা বছরে একদিন, জেনারেলি এরকম ডিসাইড করা হয়, পাণ্ডব নির্জল একাদশীর দিনই করা হয়,
কারণ এই দিন আমাদের খাওয়ার থাকে না কিছু, যারা নির্জল একাদশী করছেন, এবং আমাদের হাতে সময় থাকে, এবং বলা হয় যে আগের থেকে আমরা সব কাজ ম্যানেজ করে রাখবো যাতে এই দিন বেশি করে আমরা হরিনাম জপ করতে পারি। তো এই দিন অ্যাকচুয়ালি সারাদিন আমরা জপ করব, এটাকে বলা হচ্ছে জপযজ্ঞ। তো আগের যারা আমরা জপযজ্ঞ করেছি সেখানে অনেকে এরকম 180 মালা 190 মালা জপ করেছে সারাদিন, প্রায় সারাদিনই জপ করেছে 24 ঘন্টা। তো এইরকম কিছু কিছু দিন আমাদের জীবনে খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা দিন বছরে অ্যাটলিস্ট, প্রত্যেক দিন করা তো সম্ভব নয়, আমরা অত সৌভাগ্যবান নয়, কিন্তু বছরে একটা দিন কমপ্লিটলি আমি ভগবানের রিমেম্বারেন্সে নিমজ্জ আছি। তো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা কি করে, আমাদের চেতনাটাকে অনেক পরিশুদ্ধ করে। প্রত্যেকদিন আমরা যে জব করছি কিছু সময় সেটাতে হয়তো চেতনাটা কিছুটা ক্লিয়ার হচ্ছে, আবার নোংরা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা জপযজ্ঞে যে নিরন্তর জপ করি, এটা আমাদের স্পিরিচুয়াল লাইফের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। হরিনামে আমাদের টেস্ট বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, এবং আমাদের বহু জন্মের যে পাপ কর্ম যেগুলো আমাকে আমার ভক্তিতে বাধা দিচ্ছে, কৃষ্ণের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে বাধা দিচ্ছে, সেই জিনিসগুলো দূর হয়ে যায়। তাই মাঝে মধ্যে জপযজ্ঞে সবাইকেই অংশগ্রহণ করা উচিত। তো যারা 16 মালা অলরেডি করছেন এবং সিনসিয়ার ডিভোটি, আমি তাদেরকে বলবো যে অ্যাটলিস্ট 64 রাউন্ডস পাণ্ডব নিজল একাদশীতে করা উচিত। 64 রাউন্ড যদি তোমার ক্ষেত্রে মনে হয় যে হ্যাঁ করে নিতে পারবো, তার থেকেও বেশি করার ক্যাপাসিটি আছে, তাহলে 108-এর জন্য টার্গেট রাখো, 108 মালা জপ করার জন্য। যদি মনে হচ্ছে 108 মালা জপও করতে পারবো, আমার কাছে টাইম আছে, কোনো অসুবিধা নেই, 128 মালা জপ করার আহ সংকল্প রাখো। তো হরিদাস ঠাকুর 192 মালা জপ করতেন, ওটা টপ মোস্ট। ঠিক আছে, ওর থেকে বেশি জপ করা সম্ভব নয়। ওর থেকে 192 থেকে বেশি আমি জব করছি, মানে কিছু একটা গোলমাল আছে, হয়তো আমি জব ঠিকঠাক করছি না। ঠিক আছে, তো নিজের ক্যাপাসিটি অনুসারে আমি ট্রাই করতে পারি 64 থেকে 192-এর মধ্যে যা খুশি সেটা জব করা। তো সবাই অ্যাটলিস্ট 64টা হচ্ছে একটা ডিসেন্ট রাউন্ড। অ্যাকচুয়ালি প্রভুপাদের আগে, প্রভুপাদ আমাদের বলেছেন 16 মালা, প্রভুপাদের আগে সমস্ত আচার্যরা সবাইকে বলতেন 64 মালা জপ করতে। 64 মালার একটা গুরুত্ব রয়েছে, 1 লাখই বলা হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন প্রসাদ পেতেন, লাখপতি না হলে মহাপ্রভু প্রসাদ পেতেন না তার বাড়িতে। অনেকে ভাববে ও তার মানে অনেক টাকা থাকতে হবে তার বাড়িতে যাবেন মহাপ্রভু, না, টাকা নয়। যে সারাদিনে 64 মালা জপ করে মানে 1 লাখ হরিনাম, 16 মালা মানে প্রায় 25,000 হরিনাম। তো কিভাবে হচ্ছে সেটা আমরা হিসাব করতে পারি, যে যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো 16টা নাম রয়েছে ভগবানের, এটা হচ্ছে একটি মহামন্ত্র। যখন 1 মালা জপ করি 108 বারই মহামন্ত্র জপ করা হয়, তাহলে 16 × 108 মানে 1728 বার হরির নাম নেওয়া হয়। ঠিক আছে, তো এটা যখন প্রায় 16 মালা জপ করি তখন 27,000 সামথিং আসে। কিছু হরিনাম তো বাদ দিতে হবে, ওগুলো আমরা ইনঅ্যাটেন্টিভ। তো 27,000-এর কাছাকাছি, ধরো 25,000। তো 16 মালা জপ করা মানে 25,000 হরির নাম, 64 মালা জপ করা মানে 1 লাখ হরির নাম। তো লাখপতি, সেই জন্য বলা হয় যে যে প্রত্যেক দিন 1 লাখ হরিনাম জপ করে তাকে লাখপতি বলা হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু তার বাড়িতে গিয়ে প্রসাদ পেতেন, এটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড। তো সমস্ত ডিভোটিদেরকে আমি এনকারেজ করবো যে সবাই 64 রাউন্ডস চ্যান্টিং করার জন্য, অ্যাটলিস্ট যারা সিরিয়াস ভক্তির ব্যাপারে 64 রাউন্ডস চেষ্টা করো। একদিন পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, একটু রাত জাগো, অসুবিধা নেই, এক বছরে একটা দিন ভগবানকে দেওয়াই যায়। কিন্তু এটার ফলে আমি একটা গ্রেট টেস্ট পাবো হোলি নেমের প্রতি, একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স পাবো, স্পিরিচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স। ঠিক আছে, তো জপযজ্ঞ আমরা কিভাবে করি, যে গ্রুপে শেয়ার করা হবে, গুগল শিট থাকবে একটা যেখানে লাইভ স্কোর দেখা যাবে, একটা গুগল ফর্ম থাকবে যেখানে আপনি আপডেট করতে পারেন আপনার জব সংখ্যা। ঠিক আছে, এবং যখনই আপডেট করবেন সবসময় টোটাল জব সংখ্যা আপডেট করবেন। মনে করুন এখন আপনি 4 রাউন্ড করলেন, ওই গুগল ফর্মে 4 লিখলেন, পরে আপনি আরো 4 করলেন। ঠিক আছে, তো আপনি আপডেট করবেন 8, মানে একবার 4 তারপরে আবার 4 লিখে আপডেট করলে কিন্তু আসবে না। ঠিক আছে, টোটাল জব সংখ্যা আপডেট করবেন। আমি 4 লিখলাম, পরে আরো 4 করলে 8 লিখবো, তারপরে হয়তো আমি আরো 8 মালা জব করলাম, টোটাল আমার 16 মালা হয়েছে, তখন টোটাল 16 লিখতে হবে, তবে সেইভাবে আপডেট হবে। ঠিক আছে, যখনই জব সংখ্যা আপডেট করবে, আমি বারবার বলছি, প্রত্যেকবার এই মিস্টেকটা হয়, দিয়ে প্রবলেম হয়, কনফিউশন হয়।
যে আমি যখনই রিপোর্ট করব, আমি টোটাল আজকে যতটা জব করেছি সেটা রিপোর্ট করব। ঠিক আছে, হয়তো আমি 48 রিপোর্ট করলাম, কিছুক্ষণ পর আমি 16 লিখে দেবো না, যে 48-এর পর আরো 16 করেছি তাই 16 লিখে দিলাম না। আপনি 48-এর পর যদি আরো 16 করেন তাহলে টোটাল 64 লিখবেন। ঠিক আছে, তো এভাবে প্রত্যেকে আপডেট করতে থাকুন এবং লাইভ আমরা দেখতে পাবো কত হরিনাম হচ্ছে। তো আমাদের প্রতিবারই একটা টার্গেট থাকে যে 1 কোটি হরিনাম জপ করব সবাই মিলে। ঠিক আছে, যেমন 1 লক্ষ হরিনাম একজন জপ করতে পারে, কিন্তু 1 কোটি হরিনাম জপ করা ডিফিকাল্ট। যদি 100 জন 64 মালা করে করেন তাহলে 1 কোটি হরিনাম হয়ে যাবে, 100 লাখে 1 কোটি, প্রায় 5,000-এর মতো রাউন্ডস দরকার। আমি 100-র উপরে পার্টিসিপেন্টস রয়েছে জুমে এবং মিট মিলিয়ে, 100 রয়েছে, মিটে রয়েছে প্রায় 160 ডিভোটিস আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছে। তো প্রত্যেকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা চেষ্টা করুন 64 মালা জপ করার আজকে। লাখপতি একটা দিন স্পিরিচুয়ালি লাখপতি হয়ে দেখুন যে ভগবান কি কৃপা করেন। তো তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি এই গোলটা পার করব। আর যারা নতুন ভক্ত হচ্ছেন, 64 মালা করতে না পারলেও 32 মালা করা উচিত। তবে আপনাদের মধ্যে যারা 64 মালাতে কমফোর্টেবল তারা অবশ্যই 108, 128 এগুলোর জন্য টার্গেট রাখবেন, থেমে থাকবেন না 64-তে। সারা দিনটা যেন আমি জব করি সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। ঠিক আছে, এবং এটাতে খুব মজাও লাগে ডিভোটিদের, যে স্কোর যখন দেখি স্কোর বাড়ছে, তো সেটা একটা আহ, মজাদার এক্সপিরিয়েন্সও বটে। এই সকলে অংশগ্রহণ করুন, স্পিরিচুয়াল ক্রেডিটও পাবেন এবং সবাই মিলে মনে হবে সংঘবদ্ধভাবে আমরা এটা, এই যে হরিনাম সংকীর্তনের ফিলিংসটা আসে যখন আমরা দেখবো স্প্রেডশিটে এতগুলো নাম সবাই মিলে জব করছে, তখন মনে হবে না আমি একা নই, সবাই জব করছি। তো ভালো লাগবে। ঠিক আছে, তো অলরেডি আজকে ভোর 4টা থেকে স্টার্ট হয়ে গেছে আমাদের। আপনারা অলরেডি যদি জব করেছেন, মানে হাত থেকে বিট ব্যাগ ছাড়বেন না, বাঁ হাত দিয়ে কাজ করতে পারলে খুব ভালো হয়। একান্তই যদি ডান হাত ইউজ করতে না হয় তাহলে হাত থেকে বিট ব্যাগ যেন না ছাড়া হয়, সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল। ওকে, আর তো আমরা আলোচনা করলাম। হুম, তো জপযজ্ঞের রুলস গুলো আমরা আলোচনা করে নিলাম। ঠিক আছে, আর যারা ফাস্টিং করতে পারবেন তারা অবশ্যই ফাস্টিং করুন নির্জলা, কারণ কতদিন আমরা করতে পারবো সেটা ঠিক নেই। ওকে, এরপর আমরা সম্মিলিতভাবে সবাই হরিনাম জপ করতে পারি, দিয়ে কিছু মালা আমরা একসাথে, এক মালা কি 2 মালা জব করতে পারি। তারপর আমি গ্রুপে যে স্প্রেডশিট দিয়ে দেবো এবং গুগল ফর্ম দিয়ে দেবো, সেখানে আপনারা সাবমিট করতে থাকুন আপনাদের রাউন্ডস। তো আমরা লাইভ দেখতে পাবো যে কিরকম স্কোর হচ্ছে। যাদের জব আছে বা কিছু মানে কাজকর্ম রয়েছে কোনো অসুবিধা নেই। আহ কালকে ভোর 4টা পর্যন্ত রয়েছে। আপনি জব করতে করতেও যদি সময় পান ক্লিকারে জব করতে পারেন, বা হাতে, আমি জবের মধ্যে একটু টাইম পেলাম হাতে হরিনাম করে নিলাম। ঠিক আছে, মানে কাউন্ট করতে হবে, কাউন্টিংটা ইম্পর্টেন্ট। আমি মুখে হরিনাম করে যাচ্ছি, কোনো কাউন্টিং নেই, সেটাতে ডিফিকাল্ট আছে। বা একান্তই যদি আমার কাছে ক্লিকার না থাকে, জপমালা না থাকে, কাউন্ট এইভাবে করতে পারি যে আমি কনস্ট্যান্টলি হরিনাম করে যাচ্ছি, আমি টাইম দেখে নেবো 7 মিনিট 7.5 মিনিট হয়ে যাওয়া মানে আমি সেটাকে 1 মালা কনসিডার করতে পারি। তো এইভাবেও করতে পারি ওয়ার্স্ট কেসে। জপমালা থাকলে তো ভালো, যদি জবের মাঝেও আপনি কোনো রাউন্ড জব করতে পারেন সেটা ভালো। আর না হলে আপনি ফিরে আসুন, দিয়ে আপনার মতো টার্গেট নিয়ে নিয়ে 64 মালা করতে 8 ঘন্টা টাইম লাগে। তো জব থেকে ফিরেও একটু হয়তো রাত হবে, কিন্তু তবুও আপনি 64 মালা কমপ্লিট করতে পারেন। তো চেষ্টা করুন, একদিন ভগবানের জন্য একটু কষ্ট করে দেখুন ভগবান তার রিটার্নে আমাদেরকে কি দেয়। তো আমাদেরকে কষ্ট করতে হবে, যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তম তথৈব ভজাম্যহম। আমরা কষ্ট না করলে আমরা ভগবানকে বোঝাবো কি করে যে আমি তোমার ব্যাপারে সিরিয়াস? এটা কষ্টের মাধ্যমে আমি বোঝাই ভগবানকে। তো এখন হ্যাঁ, এই বিষয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে এটাকে বলা হচ্ছে অস্টিয়ারিটি। এই যে পাণ্ডব নিজ একাদশীতে অস্টিয়ারিটি বা তপস্যা করছি আমি, জল না খেয়ে থাকছি, সারাদিন হরিনাম করছি, এই তপস্যার ইম্পর্টেন্স কি শিল প্রভুপাদ বলছেন। তপস্যা বা অস্টিয়ারিটি মানে হচ্ছে যে ভলান্টারিলি অ্যাকসেপ্টিং ইনকনভিনিয়েন্স ফর হায়ার পারপাস। মানে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট সহ্য করছি কোনো একটা বিশেষ মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য। মানে মনে করুন আমি পাপ কর্ম করেছি, তার জন্য স্কেডিউল্ড আছে যে আমি অমুক ডেটে একটা শাস্তি পাবো এই পাপ কর্মের জন্য। কিন্তু মাঝে ধরো পাণ্ডব নিচে একাদশীতে আমি নিজেই নিজেকে শাস্তি দিচ্ছি, আমি আজকে খাবো না, শরীরে কষ্ট হবে একটু, নিজেই নিজেকে শাস্তি দিচ্ছি।
এটাতে কি হয়, আমি যখন নিজেই নিজেকে শাস্তি দিয়ে দিলাম এবং একটা বিশেষ তিথিতে একাদশীর দিনে, তখন আমার বহু শাস্তি যেগুলো আমার পেন্ডিং ছিল, মানে আমি পাবো বলে ঠিক করা ছিল, সেগুলো রিমুভ হয়ে যায়। এবং সেই শাস্তিগুলো হয়তো অনেক ভয়ঙ্কর ছিল। একাদশীতে একদিন উপবাস করা এটা কষ্ট বটে, কিন্তু বিশাল কষ্ট নয়। ঠিক আছে, মনে করো যে কিছু একটা ছিল, আমার অ্যাক্সিডেন্টে পুরো পাটাই চলে যাবে, ঠিক আছে, সেটা কত কষ্টকর। বা আমার ক্যান্সার হবে, এরকম এরকম ধরনের বড় কিছু যে কর্মা, যেটা আমার, যে শাস্তিটা আমার পাওয়ার কথা ছিল, সেগুলো রিমুভ হয়ে যায় যখন আমি নিজের থেকে কোনো একটা বিশেষ তিথিতে অস্টেরিটি করে নিই, বা হরিনাম করছি, বা নির্জল উপবাস করছি। তো সেই জন্যে এই অস্টেরিটিটা অনেকে প্রশ্ন করেন, অনেকে এরকম মুখের মতো প্রশ্ন করেন যে ভগবানের তো আমরা সবাই সন্তান, তাহলে আমরা কষ্ট করছি এটা দেখে ভগবান কেন সন্তুষ্ট হন? এই যে পাণ্ডব নিজ একাদশীতে না খেয়ে থাকতে বলছেন, তো ভগবান এত নিষ্ঠুর কেন? কারণ তিনি তার আহ, মানে সন্তানদেরকে না খেয়ে থাকতে সেটা ওনার ভালো লাগছে কেন? তো অ্যাকচুয়ালি এটা ভগবানের জন্য নয়, যে ভগবান এরকম যে হ্যাঁ না খেয়ে রয়েছে এই তো বেশ, একে একদিন কষ্ট দিতে পেরেছি, এরকম নয় ব্যাপারটা। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা প্রচুর খারাপ কর্ম নিয়ে এই জগতে কষ্ট পাচ্ছি। যখন আমরা এই অস্টেরিটি গুলো করি, আমাদের কর্মগুলো ক্ষয় হয় এবং আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়, ভগবানের কিছু বেনিফিটই নাই এখানে। প্রহ্লাদ মহারাজ সেজন্য বলছেন তার স্তুতিতে, নৈবাত মনো প্রভুরয়ম নিজ লাভ পূর্ণ মানম জনাদ বিদুষা করুণো প্রণীতে যজ্জত জনো ভগবতে বিদধীত মানম তচ্চত্মনে প্রথিমুখস্য যথামুখশ্রী। তো ভগবান এই যে সমস্ত শাস্ত্রে নিয়ম কানুন বলেছেন, এগুলো জীবের মঙ্গলের জন্য, ভগবানের কিছুই নয়। ভগবান জীবকে বলছেন আমার সেবায় নিযুক্ত হও, এটা কৃষ্ণ নিজের ইগো স্যাটিসফাই করার জন্য বলছেন না, যে তুমি আমাকে ওয়ার্শিপ করো, মনমনা ভব মদ ভক্ত মদ জাজি মাম নমস্করো মাম এবাই সত্যম তে প্রতিজনে প্রিয়সী মে, আমার পূজা করো, আমার ভক্ত হও। এটা ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য নয়, জীবের মঙ্গলের জন্য। জীব যদি ভগবানের সেবা করে, জীব যদি একটু তপস্যা করে, তাহলে তার ভবিষ্যৎটা উজ্জ্বল হবে, তাকে বড় সড়ো কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে। কারণ ল অফ কর্মা সবাইকেই ভোগ করতে হবে, এটার এটার এক্সেপশন কেউ নয়। একমাত্র যারা শুদ্ধ ভক্ত হয় তাদের অ্যাকাউন্ট পার্সোনালি কৃষ্ণ হ্যান্ডেল করেন, বাদ বাকি সমস্ত জীব ল অফ কর্মা দিয়ে হ্যান্ডেল হয়। তো এই ল অফ কর্মার হাত থেকে জীবকে বাঁচানোর জন্য ভগবান এই তপস্যাগুলো দিয়েছেন, সেটা বুঝতে হবে আমাদেরকে। তো সেই জন্য তপস্যার গুরুত্ব রয়েছে, যত তপস্যা করতে পারবো। সেই জন্যই বলছি ইউথ এজটাতে আমরা কিছু তপস্যা করতে পারি, তাও এই যে বিশেষ তিথিগুলোতে, কিন্তু তারপরে হয়তো আমরা করতে পারবো না, সেই জন্য এই সময় আমাদের করে নেওয়া উচিত। ঠিক আছে, তো যাই হোক, আপনার কাছে যত টাইম অ্যাভেলেবেল আছে, আপনি যদি বাড়িতে থাকেন আজকে, তাহলে চেষ্টা করুন 128, 170 এরকম করার রাউন্ডস। যদি আপনার জব আছে বা বাইরে, আজকে যেমন মঙ্গলবার, বা যদি আমাদের বৈষ্ণব কান্ট্রি হতো তাহলে পাণ্ডব নির্জল একাদশী দিন অবশ্যই একটা ন্যাশনাল হলিডে হতো, কিন্তু সেটা তো নয়। তো অনেকের জব থাকতে পারে ইত্যাদি, কিন্তু ভগবানকে এটা দেখান যে জব বাদ দিয়ে আমার যতটুকু টাইম ছিল ততটাই আমি তোমাকে দিয়েছি, তাহলেও ভগবান সম্পূর্ণ কৃপা করবেন। একজন যার কাছে 24 ঘন্টা টাইম আছে, সে হয়তো 6 ঘন্টা দিল ভগবানকে, আর একজন হয়তো 18 ঘন্টা জব করে এসেছে, দিয়ে তার কাছে 6 ঘন্টা টাইম আছে, সে হয়তো 4 ঘন্টা দিল ভগবানকে। তো ওইখানে যে 4 ঘন্টা দিয়েছে সে বেশি কৃপা পাবে। যদিও প্রথম ব্যক্তি 6 ঘন্টা দিয়েছে ভগবানকে, দ্বিতীয় ব্যক্তি 4 ঘন্টা দিয়েছে, কিন্তু প্রথম ব্যক্তি 24 ঘন্টা দেওয়ার কথা ছিল তার, কিন্তু 6 ঘন্টা দিয়েছে, মানে 25%। দ্বিতীয় ব্যক্তির মাত্র 6 ঘন্টা অ্যাভেলেবেল ছিল, তবু সে 4 ঘন্টা দিয়েছে, মানে 66% টাইম দিয়েছে। পার্সেন্টেজ দেখতে হবে আমাকে, যে আমার কতটা টাইম অ্যাভেলেবেল আছে আর কতটা টাইম আমি জব করেছি, সেই রেশিওতে আমরা কৃপা পাবো। ঠিক আছে, তাই জব করলেও সমস্যা নেই, যতটা অ্যাভেলেবেল টাইম সেটা আমি ভগবানকে দিতে পারলেই হলো। তবে 64টা মিনিমাম সবাই টার্গেট রাখুন। আমি চাই যে একটা হিউজ নাম্বার অফ ডিভোটিস যদি 64 রাউন্ডস করে, সেটা খুবই মঙ্গল। আর এই যে পাণ্ডব নিচল একাদশীতে বিভিন্ন জায়গাতে জপযজ্ঞ হচ্ছে, এটা ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন বলা হয়, এই জগতের কল্যাণ হবে। যখনই হরিনাম সংকীর্তন হবে, তখনই জগতের কল্যাণ হবে। ভাগবতেও বলা হচ্ছে অন্নাথ ভবন্তি, অর্থাৎ গীতাতে বলা হচ্ছে অন্নাথ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাৎ অন্ন সম্ভব যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্য যজ্ঞ কর্ম সমুদ্ভব। যখনই আমরা প্রেসক্রাইব ডিউটি করব, সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করব কলিযুগে, তখনই কি হবে? নেচার, মাদার নেচার বসুন্ধরা দেবী আমাদের উপর খুশি হবে, ভগবান পরমেশ্বর ভগবান খুশি হচ্ছেন, মানে সমস্ত দেবদেবীরাও খুশি হবেন, এবং আমাদের
পৃথিবীর যে পরিবেশ সেটাও ভালো থাকবে, সমস্ত দিক থেকে উন্নতি হবে। ঠিক আছে? তো সেই জন্যে ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য আমরা এটা করতে পারি। যেমন ইত্যাদি যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইত্যাদি সব ফ্যাক্টর গুলো বাড়ছে, এগুলো কেন? এগুলো হচ্ছে প্রকৃতি রুষ্ট মানুষের প্রতি, সেই কারণে। একটা তো সাইন্টিফিক রিজন আছে অবশ্যই, কিন্তু আমরা যদি স্পিরিচুয়াল পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, এই যে বসুন্ধরা দেবী, তিনি কিন্তু একজন ব্যক্তিত্ব, এমন নয় পৃথিবী একটি মাটির গোলা, সেরকম নয়। সেটা আমরা দেখতে পারি চর্মচক্ষুতে, কিন্তু এর পিছনে একজন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যিনি এই পৃথিবী রূপে যে গ্রহটাকে কন্ট্রোল করছেন, সেই বসুন্ধরা দেবী। তিনি আমার মানে তার প্রতি আমরা টর্চার করছি, জগতে অধর্ম হচ্ছে। জগতে যত অধর্ম হবে তত বেশি কষ্ট হবে, যত ধর্ম হবে পৃথিবী নিজেই নিজেকে হিল করে নেবে। ঠিক আছে? তো এই ধরনের বিভিন্ন কারণের জন্য হরিনাম সংকীর্তন সেটা খুব একটা পাওয়ারফুল ওয়ে। যেমন আমাদের গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ, ইস্কনের একজন গুরু, তিনি এখন আর নেই, ভগবানের নিত্যধামে গমন করেছেন। তো তিনি যখন ছিলেন, তিনি আফ্রিকার একটা জায়গাতে গেছিলেন, সেখানে মানুষ একদমই তারা ধর্মকর্ম সম্বন্ধে কিছু জানে না, বহুদিন সেখানে বৃষ্টিপাত হয়নি। তো গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ সেখানে যখন হরিনাম সংকীর্তন করলেন, গিয়েই, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে বৃষ্টি হলো। তো এটা প্রুভেন যে গীতাতেও বলা হচ্ছে, প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখতে পাবো। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় দেখবে এখনো এই রীতিটা আছে, কোনো জায়গা বাঁকুড়াতেও দেখা যায়, দেখেছি, যে যদি বৃষ্টি না হয় অনেক দিন, হরিনাম সংকীর্তন হয়। ঠিক আছে? তো এই রীতিটা এখনো রয়েছে। তো এটাই হচ্ছে বিষয়, যে যদি আমরা হরিনাম সংকীর্তন করি তাহলে কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত প্যারামিটারসও ঠিক থাকবে। তো সেটা একটা বিষয়। যারা আমরা গুরু মহারাজের ডিসাইপল, গুরু মহারাজের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একটা হিউজ নাম্বার অফ রাউন্ডস আমরা করতে পারি। তো সেটা আরেকটা পারপাস। তো বিভিন্ন বেনিফিটস রয়েছে এই হরিনাম সংকীর্তনের। ওকে, আর এটা হচ্ছে কলিযুগের যুগ ধর্ম। বাকি সমস্ত কিছু জিরো হয়ে যাবে যদি আমরা হরিনাম সংকীর্তন না করি। তো সেই যুগ ধর্ম আজকে আমরা অত্যন্ত ভালো করে পালন করব সারা দিন। ঠিক আছে? সবাই একটা সংকল্প নাও যে অ্যাটলিস্ট 64 মালা মিনিমাম। ঠিক আছে? তো আমরা স্টার্ট করবো এবারে। 2 মালা আমরা একসাথে জপ করতে পারি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ, প্রশ্ন থাকলে বলো। ইয়েস। মানে আজকে তো একাদশী, তো হুম। আমরা জানি যে মানে একাদশীতে কোথাও কেটে গেলে, রক্তক্ষরণ হলে তো আহ উম, মানে একাদশী নষ্ট হতে পারে। তো মানে দাঁত থেকে কখনো হয় না, মানে বিনা কারণে, নাক খোঁচানোর কারণে দাঁত থেকে রক্ত পড়ে যায়, সেখান থেকে কি একাদশী নষ্ট হতে পারে? হ্যাঁ, দেখুন এই সমস্ত জিনিসগুলো এগুলো মাইনর ডিটেলস, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস। তো যেটা মেন বিষয় হচ্ছে কি, আমি যদি প্রিন্সিপালটা ফলো করেছি, রবি শস্য গ্রহণ না করছি, দানা শস্য, ডাল জাতীয় শস্য ইত্যাদি গ্রহণ না করছি, সারাদিন হরিনাম করছি, তাহলে অবশ্যই ভগবানের কৃপা পাবো এবং একাদশী ভঙ্গ হবে না। এই ছোট ছোট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যেগুলো আমাদের কন্ট্রোলে নেই বিশেষত, সেগুলোতে সেগুলো নিয়ে ভেবে লাভ নেই। এবং সব থেকে উপর একটা জিনিস বুঝতে হবে যে ভাবগ্রাহী জনার্দন, ভগবান এরকম নয় যে সব করেছে, সারা দিন সে 128 মালা জপ করেছে এবং নির্জল উপবাস দিয়েছে, কিন্তু শুধু একটা জায়গায় তো রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে আনইনটেনশনালি, সেজন্য ভগবান বললেন না, বাদ, তোমার একাদশী তো হবে না। এরকম নয় ভগবান। ভগবান হচ্ছেন ভাবগ্রাহী জনার্দন। তাই এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণে, আমরা যদি কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করতাম তাহলে এইগুলোর খুব মাহাত্ম্য ছিল, যে হ্যাঁ একদম একদম এক্সাক্ট হতে হবে, একটিও ত্রুটি হওয়া চলবে না। কিন্তু যেহেতু এটা বৈষ্ণব ব্রত, সেই জন্য এখানে ভাবগ্রাহী জনার্দন মেন জিনিসটাতে ফোকাস করতে হবে, হরিনাম সংকীর্তন। আর হ্যাঁ, একাদশীর দিন অন্ন বা ডাল জাতীয় শস্য এগুলো চলবে না, সেগুলো আমাদের বিরত থাকতে হবে। নির্জল উপবাস করলে আরো ভালো। বাস, যদি আমি দুটো জিনিস করছি, যে একাদশী ব্রত পালন করছি আর হরিনাম করছি, তাহলে আমি বেনিফিট পাবো। বাকি আর অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। ওকে প্রভু। হুম। আর কোনো কোয়েশ্চেন? না। অন্য কারোর কোয়েশ্চেন থাকলে রেজ হ্যান্ড করতে পারেন। ইয়েস, নীলাঞ্জন প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে ধন্যবাদ। কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। প্রভু, একটা প্রশ্ন ছিল। আপনি যেটা বললেন যে হুম। দশমী বিদ্যা একাদশী, হুম। তো ওইটাতে যে স্পিরিচুয়াল ড্যামেজ, তো হুম। আমি ওইটাই জানতে চাইছি যে স্পিরিচুয়াল ড্যামেজ বলতে কি হয় দশমী বিদ্যা একাদশীতে পালন করলে। হুম। কারণ একাদশী পালনের মধ্যে আমি মেইন জিনিস যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে একাদশী ব্রত পালন আর ভগবানের নাম করা। হুম। হুম। তো হুম।
নাম নিলে তো ড্যামেজ কি করে হচ্ছে সেটা হুম। প্রথম প্রশ্ন। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে এই যে ব্রত পালন, তো আমি দেখেছি কিছু কিছু কেসে, যেমন কোনো সময় কোনো তিরোভাব দিবস হলো বা আবির্ভাব দিবস হলো, তখনও একাদশী ব্রতর মতো অনেক ইসকন ডিভোটিস পালন করে। হুম। তো জাস্ট একাদশী তিথি ছাড়া অন্য একটা তিথিতে যদি কেউ এই জিনিসটা পালন করছে, তাহলে হুম। হুম। কিভাবে ড্যামেজ হচ্ছে সেটা। ওকে, ভালো কোয়েশ্চেন। তো বেসিক্যালি এই জিনিসটা দশমী বিদ্যা একাদশী কারা করে? বৈষ্ণবরা করে না জেনারেলি। যারা স্মার্ট তো তারা করে। আর তারা কিন্তু হরিনাম করবে না ওই দশমী বিদ্যা একাদশীতে। তো অবশ্যই হরিনাম যে কোনো তিথিতে নেওয়া যায়। মহাপ্রভু বলছেন যে নিয়মিত স্মরণে না কালহা, হরিনামে কোনো কালের কনসিডারেশন নেই। যখনই তুমি হরিনাম নাও, যেভাবেই নাও, সাংকেত্যম পারিহাস্যম বা স্তোভম হেলনম এ বাবা বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম অশেষ অগহরম বিদু, যে কোনো কন্ডিশনে হরিনাম নাও, তোমার পাপ নাশই হবে, কখনো তোমার ক্ষতি হবে না। কিন্তু স্মার্তরা জেনারেলি দশমী বিদ্যা একাদশী করে থাকে। এবং স্মার্তদের অ্যাকাউন্ট হ্যান্ডেল হচ্ছে সম্পূর্ণ ল অফ কর্মা দিয়ে। তো ওদের ক্ষেত্রে তখন কর্মকাণ্ডের এই রুলস গুলো অ্যাপ্লিকেবল হবে। ঠিক আছে, দশমী বিদ্যা করেছো, তোমার আয়ু কিছুটা কমে গেল বা পুণ্য কিছুটা ক্ষয় হয়ে গেল, মানে স্বর্গে যাওয়ার জন্য ওরা পুণ্য অ্যাকিউমুলেট করে, তো সেই পুণ্য কিছুটা ক্ষয় হয়ে যাবে দশমী বিদ্যা একাদশী করলে। কিন্তু বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে কি হয়? বৈষ্ণবরা জেনারেলি জানে, বৈষ্ণব পঞ্জিকা দেখেই তারা একাদশী করে। রেয়ারলি তুমি কোনো বৈষ্ণব পাবে যে দশমী বিদ্যা একাদশী করছে। কিন্তু কেউ যদি এটা জানা সত্ত্বেও ইচ্ছা করে করো দশমী বিদ্যা একাদশী, তাহলে দ্যাটস অ্যান অফেন্স। তো বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে ড্যামেজ বলতে, যেমন নাম অপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধে যেরকম ড্যামেজ হয় সেরকম ড্যামেজ হবে। যে বৈষ্ণবরা ইনস্ট্রাক্ট করছে, তোমাকে বোঝাচ্ছে এত করে যে দশমী বিদ্যা একাদশী করা উচিত নয়, তবুও যদি তুমি জোর করে বলো যে না আমি করব, তাহলে সেটা তো ডিসওবিডিয়েন্স। মানে সেটা অন্য অপরাধের মতোই, গুরু অবজ্ঞা ইত্যাদি এরকম অপরাধের মতোই হয়ে যাচ্ছে। তো সেরকম স্পিরিচুয়াল ড্যামেজ হতে পারে। আর হ্যাঁ, অন্য তিথিতে, কোন একটা বিশেষ তিথিতে আমি ফাস্টিং করছি, সেটা তো জাস্টিফাইড। যে মানে একাদশী না হলেও, যেমন ধরো জন্মাষ্টমীর পর একাদশী প্রসাদ পাই, বা নৃসিংহ চতুর্দশীর পর একাদশী প্রসাদ পাচ্ছি আমরা, তো সেটা তো নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত বা জন্মাষ্টমী ব্রতের পাঠ। সেটার সঙ্গে একাদশীর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু শাস্ত্রে স্পেসিফিকলি বলা হচ্ছে আমি একাদশী পালন করেছি, কিন্তু সেটা যদি দশমী তিথিতে করি, দশমী বিদ্যাতে করি, তাহলে প্রবলেম আছে। ওকে প্রভু। ওকে। তো অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে, আমি চেষ্টা করবো শর্টে অ্যান্সার করার। তো আপনারা কুইক কোয়েশ্চেন করুন, কুইক অ্যান্সার করবো, কারণ আমি চাইছি যে দুমালা যেন আমরা একসাথে জব করতে পারি। এস প্রশান্ত গোপাল প্রভু। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। তো ছোট ছোট দুটো দুটো প্রশ্ন, যদি একটা প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেলাম যে ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আমাদের ধরা উচিত নয়, তো আমরা, আমার প্রশ্ন ছিল যে একাদশীর দিন যে আমরা তেল সাবান এগুলো ইউজ করে চলে না, কিন্তু আমরা খাবার আগে বা হয়তো টয়লেটে যাওয়ার সময় আমরা হ্যান্ড ওয়াশ বা এসব ব্যবহার করি, হুম। সেটা তো কতটা গ্রহণযোগ্য? আপনি সেটা উত্তর দিলেন যে ছোটখাটো অবশ্যই ব্যাপারগুলো ধরা উচিত, করা কারণ উচিত না। সুচিতার যে ধর্মটা সেটা অনেক উচ্চ ধর্ম। প্রভুপাদ বলেন হ্যাঁ। ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস। তো সেই ক্ষেত্রে সাবান ইউজ করা চলবে, কারণ ওই প্রিন্সিপালটা হায়ার। আর আর দ্বিতীয় যেটা আমি চাইছিলাম, যে আপনি যেটা বললেন যে সায়েন্টিফিক ভাবে যে আমাদের অন্তত সপ্তাহে একদিন বা একদিন পর পর আমাদের ফাস্টিং থাকা উচিত, না। কিন্তু আমরা দেখেছি নৃসিংহ চতুর্দশীতে আমরা হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকি, বা হুম। হয়তো জন্মাষ্টমীতে আমরা রাত্রি পর্যন্ত থাকি, কিন্তু একাদশীতে আমরা, আপনি যেটা বললেন সত্যি, আমরা অপেক্ষা করি কবে একাদশী আসবে, যা ভুরি ভুরি প্রসাদের আমাদের আয়োজন এখন। সেটা কি ফাস্টিং এর কোনো, মানে আমাদের শারীরিক কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে এরকম ভাবে প্রসাদ পেলে একাদশীতে? হ্যাঁ, তো প্রথমে বলে রাখি যে আমি যেটা বললাম যে একদিন ছাড়া ছাড়া বা সপ্তাহে একদিন ফাস্ট করা উচিত নয়, আমি বললাম যে সায়েন্টিস্টরা বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন যে একদিন ছাড়া ছাড়া ফাস্টিং, সপ্তাহে একবার ফাস্টিং, কিন্তু দেখা গেল যে এগুলোতে শরীরের নিউট্রিয়েন্টসের ঘাটতি হচ্ছে। কিন্তু 15 দিনে একবার ফাস্টিংটা পারফেক্ট, যেটা আমাদের একাদশীর সাথে ম্যাচ করে। তো হ্যাঁ, আমি যদি ভাবি যে শরীরের, দেখুন একাদশী তো হয়ে যাচ্ছে, আমি দানা শস্য ডাল জাতীয় শস্য অ্যাভয়েড করে অন্য যাই খাবার খাই, একাদশী ভঙ্গ হচ্ছে না আমার, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি সত্যি শরীরের কথা চিন্তা করি, তাহলে তো ওই টক্সিন রিমুভালটা হচ্ছে না আমি যদি একাদশীর দিনও বেশি করে খাই। তো চেষ্টা করা উচিত শাস্ত্রের কথা মাথায় রেখেও, যদি শুধু ফল খেয়ে থাকা যায় বা যতটা কম খাওয়া যায়, তাহলে শরীরের পক্ষে সেটা মঙ্গল। ধন্যবাদ বাবু। হুম। ধন্যবাদ, দণ্ডবোধ প্রণাম বাবু। সুপ্রীতি হরিপদ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম নেবেন। সকল হুম। বৈষ্ণবগণে আমার প্রণাম। প্রভু বলছি যে ওই মানে একাদশী যেটা আমরা পালন করি,
তো সেক্ষেত্রে আমরা সকালবেলা মানে ধরুন ব্রহ্ম মুহূর্ত 4টে থেকে বা 3:30 থেকে এই একাদশীটা পালন করতে হয়, তাই তো প্রভু? নাকি এটা 12টার পর থেকেই ধরুন, সাপোজ ধরুন কেউ 2টোর সময় মানে উঠে পড়লো, ঘুম ভেঙে গেল, তাহলে কি তার জলটা খেলে বা ধরুন জলটা খেলে কি তার তাহলে একাদশীটা কি হচ্ছে না? তো বা ধরুন টেকনিক্যালি 3টের সময় ঘুম আমাদের থেকে। আমাদের দিন শুরু হয় সূর্যোদয় মানে ব্রহ্ম মুহূর্ত থেকে। তো এই 3টে 3:30 ওই টাইম থেকে আপনি পালন করতে পারেন। তার আগে পর্যন্ত ঠিক আছে, চলবে, ওটাকে একাদশী কনসিডার না করলেও চলে। ব্রহ্ম মুহূর্ত থেকে পালন করলেই হবে। ওকে, বিশ্বজিৎ লায়ক প্রভু। বিশ্বজিৎ প্রভু আনমিউট করতে পারেন। ওকে, প্রতিমা দাস মাতাজি আনমিউট করুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনার চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। মাতাজি। প্রভু বলছিলাম, আপনি বললেন যে একাদশী ব্রত যদি আমরা পালন করি তাহলে অনেক পাপ কর্মের ফল আমাদের ভোগ করতে হয় না, কৃষ্ণ সেটা মিটিয়ে দেন। তো সেটা যদি কোনো ভক্ত নিষ্কাম ভক্তি করে সেক্ষেত্রেও কি সেটা প্রযোজ্য? মানে এটা কি কৃষ্ণের স্পেশাল কৃপা? হ্যাঁ, নিষ্কাম ভক্তি করা মানে নতুন কোনো কর্ম জেনারেট হচ্ছে না, আগের কর্মগুলো নষ্ট হচ্ছে, তো অবশ্যই সেটা হয়। কিন্তু একাদশীতে একটা স্পেশাল অফার দেওয়া হয়েছে। একাদশী তিথিতে পাপ কর্ম মানে পূর্বকৃত পাপ কর্মের বিনাশটা অনেক দ্রুত হয়। আমি হ্যাঁ এমনিতেও নিষ্কাম কর্ম করলে মানে নিষ্কাম কর্ম মানে বেসিক্যালি ভক্তিযোগ অনুশীলন করলেও আমার কর্ম নাশ হয়, সেটাও শাস্ত্রে বলা হচ্ছে। কর্মাণি নির্দহাতি কিন্তু যা ভক্তি ভাজাম গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম ভজামি। কিন্তু সেই জিনিসটা একাদশীতে ভক্তি করলে অনেক ফাস্ট হয়, 1000 গুণ বেশি হয়, আর কিছু না। আচ্ছা। আর প্রভু আপনি যে বললেন যে আমরা যে জাপা করব সেটার আপডেট দিতে, হুম। তো তার মানে হচ্ছে কি আজকে পুরো দিন যতটা করা যায় করে যখন রাত্রে ঘুমোবো তার আগে সেটা দিতে হবে, তাই তো? না, আপনি দিনের মাঝে মাঝে দিতে থাকুন, নাহলে কি হবে সারাদিন আপনারটা জিরো থাকবে ওইখানে, দিয়ে হয়তো রাত্রেবেলায় আপনার দেখা গেল কিছু। তো সেটা আমি বলবো ডিভোটিসদেরকে এনকারেজ করার জন্য কিছু ঘন্টা ছাড়া ছাড়া আপনি আপডেট দিতে থাকুন, যে আপনার 4 থেকে 8 হলো, 12 হলো, সবাই দেখতে পাবে যে জব করছে সবাই। নাহলে কি হবে, সবাই যদি বলেন দিনের শেষে তো জিরো থাকবে, কেউ বুঝতে পারবে না জব করছে কিনা, আমরা ওই যে সংকীর্তনের ফিলিংসটা আসবে না। তো সেই জন্য কিছু ঘন্টা ছাড়া ছাড়া আপডেট করতে থাকুন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক। ধন্যবাদ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ওকে, বিশ্বজিৎ লায়ক প্রভু। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দানব প্রণাম। বলছিলাম প্রভু, একজন নতুন ভক্ত, আজকে জপমালা আমি দেবো। তো হুম। বলছেন যে আমার বিয়ে বাড়ি আছে, তাহলে ওখানে যদি ধরুন আমিষ জাতীয় কিছু খাবার খায় তাহলে কি অপরাধ হবে? অবশ্যই। আমিষ তো যারা এই একাদশী ব্রত অ্যাকচুয়ালি বৈষ্ণবদের তো বৈষ্ণবরা তো করেই থাকেন, কিন্তু যারা অবৈষ্ণব নতুন তারাও একাদশী। জপমালা দেবো মানে এরকম তো এখন ধরুন জাস্ট এই লাইনেই প্রথম আসবে, তার আচ্ছা, ক্ষেত্রে একদম কি নতুন হলে তাকে আর কিছু মানে বলার দরকার নেই, সে হয়তো বুঝতে পারবে না এত মাহাত্ম্য। তো আপনি তাকে বলতে পারেন যে হ্যাঁ একটু কম খাওয়ার চেষ্টা করবে, আর জবটা বেশি করে করো। তো অ্যাটলিস্ট পাণ্ডব নিজের একাদশী দিন জব করছে, সেটাতে সে কিছুটা বেনিফিট পাবে। একদমই নতুন হলে তাকে তো বোঝানো মুশকিল আছে, তো যতটা কম করবে তত ভালো আর কি। ঠিক আছে। ওকে, মৃন্ময় প্রভু, মৃন্ময় মাঝি প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। তো জানেন কোশ্চেন কতটা যুক্তিযুক্ত হবে, মানে আমি নামটা নিয়ে একটু আমার কোয়েরি ছিল, এই পাণ্ডবা নির্জল একাদশী, পাণ্ডবা নামটা। তো হুম। পাণ্ডবরা যখন ছিলেন না, মানে তার আগে যে সময়কালটা আমাদের, তখনও কি এই একাদশীটা ছিল, বা যদি ছিল না তখন কি নামে ছিল, বা নামটা কি মানে পাণ্ডবদের নাম অনুসারে হয়েছে? এটা আমার একটু জানার ছিল আর কি। হ্যাঁ, তো বিভিন্ন একাদশী ছিল যখনই আহ, ধরুন জ্যৈষ্ঠের শুক্লপক্ষের একাদশী জ্যৈষ্ঠ শুক্ল একাদশী বলা হয়, জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ একাদশী, এরকম ভাবে নামকরণ ছিল। কিন্তু বিশেষ আচ্ছা লীলার কারণে এক একটা একাদশীর নামকরণ হয়ে যায়, যেমন এই এই লীলাটা হওয়ার পর থেকে এটা পাণ্ডব নির্জল একাদশী। আচ্ছা, ওইটাই আমার ইয়ে ছিল, query ছিল। ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ওকে, বসুধা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম 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 মাতাজি। প্রভু। আমরা একাদশী তো অনুকল্প প্রসাদ পেয়ে পেয়ে অন্য একাদশী গুলো করি। হুম। তো যাই হোক, আজকে তো নির্জলা, তো আজকে চেষ্টা করব, জানি না গোবিন্দ কি করে। তো হুম।
আর 16 মানে 25 মালাই করি, বেশি মালা হয় না বাবু, অনেক কিছু সেবা থাকে একাদশী দিনে। তো আজকে আপনি আশীর্বাদ করবেন যেন আমি মালা বেশি করে করতে পারি বা নির্জলা থাকতে পারি। তো বাবু রাত্রি জাগরণ কোনোদিনই করতে পারি না, রাত্রি জাগরণ করলে শরীর খারাপ হয়ে যায়। না, তো দরকার নেই। ইচ্ছা থাকে বাবু, তো দিনের বেলায় যদি দিনের বেলায় একটু আমাকে রেস্ট নিতে হয় সারাদিনের জন্য, তো সেটা কি মানে যুক্তি হবে যে দিনের বেলায় হয়তো একটু রেস্ট নিলাম শুনলাম? তো অবশ্যই দেখুন, এখানে শাস্ত্রের প্রিন্সিপাল হচ্ছে, আবার আমি অন্য ক্লাসেও বলি, স্মর্তব্য সততম বিষ্ণুর বিস্মর্তব্য না জাতুচিত সর্বে বিধি নিষেধস্য রেতয়েব কিঙ্করা। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে দুটো প্রিন্সিপাল, সবসময় কৃষ্ণকে স্মরণ করো আর কখনো কৃষ্ণকে ভুলে যেও না। এই দুটো হাইয়েস্ট প্রিন্সিপাল, বাকি সব প্রিন্সিপাল এদের নিচে। আমি যদি দেখি আমাকে রাত্রি জাগরণ করে পরের দিনে কৃষ্ণ স্মরণ জিরো হয়ে যাচ্ছে, আমি উঠতেই পারছি না, আমার শরীর এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বা আমি দিনের বেলায় একটু যদি রেস্ট না নিই, পুরো দিনটাতে আমি ভালো করে ভগবানের সেবা করতে পারছি না, তখন অবশ্যই আমার নেওয়া উচিত। ঠিক আছে? তো যেটাতে আমি কৃষ্ণের সেবা বেশি করে করতে পারবো, জব বেশি করে করতে পারবো, সেই জিনিসটা আমার করা উচিত। তো অনেক অনেক বৈষ্ণবী বলছেন যে তাদের আশীর্বাদ দরকার এটা, তো আমি আশীর্বাদ দেওয়ার কেউ নেই, আমি অনেক জুনিয়র। তো শিল প্রভুপাদ গুরু মহারাজ আমাদের সকলের উপরে রয়েছেন, আমাদের এই প্রচেষ্টাকে ওনারা অবশ্যই আশীর্বাদ দিচ্ছেন। এবং সম্মিলিত যে সমস্ত বৈষ্ণবরা আছি আমরা আমরা পরস্পরকে আশীর্বাদ দিতে পারি, সিনিয়ররা জুনিয়রদেরকে আশীর্বাদ দিন, এবং আমরা একে অপরের জন্য প্রে করতে পারি যেন সবাই মিলে সুন্দরভাবে 64 মালা জপ করতে পারে অ্যাটলিস্ট সবাই, এবং যারা নির্জল ব্রত উপবাস রাখতে চাইছে তারা রাখতে পারে। তবে অবশ্যই শরীর বুঝে, শরীরে যেন কোনো কষ্ট না হয়। শরীরে অতিরিক্ত কষ্ট হলে কৃষ্ণ স্মরণ ব্যাঘাত হয়ে যাবে, হয়তো এমন আমি হয়ে গেল যে আমার হাসপাতাল যেতে হচ্ছে, তখন আর কি জপযজ্ঞ কি চ্যান্টিং সব বৃথা হয়ে যাবে। তো সেটা যেন না হয়, সেটা নিজের শরীর বুঝে, বা আগের আগের এক্সপিরিয়েন্স থেকে, যে আগেও আমি নির্জলা করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমার এরকম হয়েছিল, সেরকম থাকলে আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত। অভিষিক্ত ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আমার একটু জানার ছিল যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে তো আজকে নির্জলা একাদশী, তো ইয়েস, হ্যাঁ। এই দিনের রাউন্ড গুলো কি আমরা অ্যাড করতে পারবো গুগল শিটে? হ্যাঁ, তো যে কোনো একটা করে নাও, যে তুমি ইন্ডিয়ান টাইমে করতে পারো, জবটা তুমি চাইলে ইন্ডিয়ান টাইমে করতে পারো, ফাস্টিংটা তুমি করে নাও ইউএস এর টাইমে। ঠিক আছে? সেটা আচ্ছা। করা যেতে পারে। যখন যেহেতু আমাদের সাথে তুমি পার্টিসিপেট করছো, তাহলে ইন্ডিয়ান টাইমে ধরো আজকে ভোর 4টে থেকে শুরু হয়েছে, পরের দিন ভোর 4টা পর্যন্ত, মানে শিকাগো টাইমে ওটা হয়ে যাবে বিকেল 5:30 মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, সাড়ে হ্যাঁ, পাঁচটা 5:30। তো সেই হ্যাঁ, পর্যন্ত যতটা জব হবে তুমি রিপোর্ট করতে পারো। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক থ্যাংক আছে। ইউ। ওকে, পদ্মাবতী প্রীতি মাতাজি। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ বাবু, আপনার চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম বাবু। প্রণাম মাতাজি। বাবু বলছিলাম আমার একটা প্রশ্ন ছিল বাবু, যে একাদশী দ্বাদশী তিথিতে একাদশী পড়ছে, যেটা স্মার্ট মতে করছে, আর যেটা বৈষ্ণব মতে একাদশীর দিন যেটা সূর্যোদয় হচ্ছে সেই তখন পড়ছে। তো প্রভু যদি ওই সময়তে যদি একাদশীতেই কোনোটা যদি পড়লো স্মার্ট মতে, আর দ্বাদশীর দিনে যদি সূর্যোদয়ে ঢুকে যায়, তো প্রভু ওই ওই দ্বাদশীটাই কি একাদশী আবার করা চলে? না, এরকম তো হয় মাঝে মধ্যে, যে ধরুন আজকে আহ মানে একাদশী দ্বাদশী মিক্স থাকে কোনো একটা দিনে, সেই হ্যাঁ, একাদশীটা করা চলবে, কারণ সূর্যোদয়ের সময় একাদশী ছিল। কিন্তু দশমী আর একাদশী যদি মিশে থাকে, সেইটা করা উচিত না। আচ্ছা, একাদশী দ্বাদশীটা চলবে হ্যাঁ, করা। একাদশী দ্বাদশী মিক্স থাকলে চলে। আর সব থেকে ভালো হচ্ছে কিছু কিছু জায়গাতে একটু মানে এক্সেপশন থাকে, কোনো কোনো দিন দ্বাদশীর দিন ফাস্টিং করতে হয়, কোনো কোনো একাদশী আবার লেখা থাকে যে এই একাদশীটা ফাস্টিং এর যোগ্য নয়, দ্বাদশীর দিন ফাস্টিং করতে হয়। তো সেই জন্য আচ্ছা, বৈষ্ণব পঞ্জিকা সবসময় দেখা উচিত আমাদের। আমি একটা জেনারেল রুল বললাম, কিন্তু এর এক্সেপশন রয়েছে অনেক। হ্যাঁ, 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 অনেক সময় এরকমও হয় যে একাদশীর দিনটাতে ফাস্টিং করা চলছে না, তো ওটা হুম, ওটা অ্যাকচুয়ালি একাদশী বটে, কিন্তু ওই দিন চলবে না, দ্বাদশীর দিন করতে হয়। হ্যাঁ, তো সেগুলো সেই জন্য বৈষ্ণব পঞ্জিকা দেখে সবসময় ডিল করা উচিত। আর প্রভু আরেকটা প্রশ্ন ছিল প্রভু, যদি একাদশীর দিনে কেউ হয়তো সেবা করতে করতে ভুল করে হয়তো শস্য দানা মুখে নিয়ে নিল, তো হুম। তার তো ভঙ্গ হয়ে গেল একাদশীটা।
হুম। সে সবকিছুই করবে, অথচ সারাদিনের পরে সে হয়তো ভুল করে কিছু নিয়ে নিল কোনো কারণে, তখন তখন কি করা উচিত? তার তার পরের দিনে করা উচিত না কি করা উচিত প্রভু একাদশীটা? প্রভুপাদ বলছেন হ্যাঁ, এরকম যদি হয়, এরকম যদি মানে অ্যাক্সিডেন্টালি ব্রেক হয়ে যায়, তাহলে দ্বাদশীর দিন করা যেতে পারে একাদশী। আচ্ছা, মানে তারপরের বাকি দিনে বাকি সবাই দ্বাদশীর প্রসাদ পাবে, কিন্তু আপনি স্পেশালি যেহেতু আপনার একাদশী ভঙ্গ হয়ে গেছিল, তো আপনি হ্যাঁ। করতে পারেন, সেটা চলবে। আচ্ছা বাবু, ঠিক আছে বাবু, অনেক অনেক ধন্যবাদ বাবু। হরে কৃষ্ণ বাবু, মাতাজি। প্রণাম। আম, বৃষ্টি মাতাজি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। বলছি হ্যাঁ বলছি, অনেক মানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা অনেক মানে আমাদের ইসকনের সঙ্গে অনেক একাদশী মেলে না কেন? ওরা আগের দিন করে, আমরা তার পরের দিন করি, কেন এটা? হ্যাঁ, তো সেটা হতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত নয়, কারণ ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী ঠাকুর তিনি পালন করতেন এই বিশুদ্ধ পঞ্জিকা, তিনি নিজে অ্যাস্ট্রোলজার ছিলেন, তো এটা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে হতে পারে, এখন তাদের কি ব্যাপার, তারা কেন ফলো করে না সেটা তারাই ভালো কেন? বলতে পারে। হয়তো আমার বাবা হুম মা আর কি গৌড়ীয়, ওখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দীক্ষিত আর কি ওনারা। হুম তো আমাদের সঙ্গে ওনারা আগের দিন করে, আমরা তার পরের দিন করি। ওই জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করেছে মা যে কি কেন হয় এটা। না, সেটা হওয়ার কথা নয়। হয়তো এরকম হতে পারে যে যে মঠের সাথে যুক্ত তারা হয়তো এই নর্মাল ক্যালেন্ডারই ফলো করছে, কিন্তু সেটা শাস্ত্রসম্মত নয়। না, ওনাদের পঞ্জিকা আছে আর কি আলাদা, আর আমাদের আলাদা, ওদের আলাদা, ওনাদের আলাদা। না, তার মানে সেটা বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা নয়, সেটা কিন্তু ডিফেক্ট আছে, তার মানে প্রবলেম আছে। আচ্ছা, বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা অনুসারে করা উচিত একাদশী। সব একাদশী গুলো না, দু তিনটে একাদশী আমাদের সঙ্গে মেলে না। হুম সেটা হওয়ার কথা নয়, আপনি বলতে পারেন যে শাস্ত্র মতে এটা অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট। বিভিন্ন শাস্ত্রের রেফারেন্সও আছে সেটাতে। আপনার দরকার হলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি বিভিন্ন শাস্ত্র রেফারেন্সও দিয়ে দেবো, যে যেগুলোতে বলা হচ্ছে আচ্ছা, যে কোন তিথিতে একাদশী করা উচিত অ্যাকচুয়ালি। ওকে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। স্মৃতি চন্দিকা মাতাজি, তো আর কোনো কোয়েশ্চেন নিচ্ছেন? এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন, এবং তারপর হরে কৃষ্ণ প্রভু, হ্যাঁ, দণ্ডবাদ প্রণাম প্রভু। হরে কৃষ্ণ। বলছি আমি এমনি নিরন্তর জপ করতে থাকি, কিন্তু 11টা যেই বাজে, 11টার পরে না আমার চোখে নিদ্রা দেবী চলে আসে। ওইটা আমি কিভাবে কাটাবো? ওইটা কাটাবো রাত্রে বলছেন? 11টার পর আমি মানে ঢুল চলে আসে, হ্যাঁ, ঢুলতে থাকি, তার মানে আগে যতটা হচ্ছে ঢুলতে থাকি। তার আগে যতটা হচ্ছে আপনি করে নিন, অসুবিধা নেই। শরীরকে কষ্ট দেওয়ার অত দরকার নেই, যদি অসুবিধা হচ্ছে তারপর 11টার না, পর। আমি চাই জবটা করতে কন্টিনিউ, তা হুম, ওটা কেন হয়, ঢুলটা কেন আসে, এটাই মানে কিভাবে কাটাবো ঢুলটাকে? তো সেরকম যদি হয় তাহলে আপনি হেঁটে হেঁটে জব করতে পারেন। বসে জব করলে যদি হয়ে যায়, ঘুম আসছে ইত্যাদি, হেঁটে হেঁটে জব করতে পারেন। বা আপনি কিছু একটা লেকচার শুনে নিলেন নিজেকে জাগানোর জন্য, বা যেটা করে আপনার মনে হয় যে আমি জেগে থাকতে পারবো, সেটা করতে পারেন। ঠিক আছে। ওকে, তো এরপর আমরা সম্মিলিতভাবে হরিনাম জপ করব। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
ওকে, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে, আরেকটা যেটা প্রবলেম প্রত্যেকবার জপযোগে এনকাউন্টার করি, যে সকলে যখনই তাদের নাম আর জপ সংখ্যা রিপোর্ট করবেন, একটা জিনিস তো আমি আগেই বলেছি, আবারও বলে দিচ্ছি, যে জব সংখ্যা সবসময় টোটাল রিপোর্ট করবেন, টোটাল জব সংখ্যা, ঠিক আছে? আর নাম সবসময় এক দেবেন। যেমন মনে করুন আমার নাম রূপরাজ রামদাস, আমি একবার দিলাম রূপরাজ রামদাস, তারপরের বার ভাবলাম আবার রামদাস কে লিখবে, রূপরাজ, তারপরে ভাবলাম রথিন লিখে দিই। এরকম করলে কিন্তু মুশকিল আছে। যে নামটা আপনি চাইবেন যে ওই লিস্টে থাকবে, একই নাম, ফুল নেম প্রত্যেকবার দেবেন, ঠিক আছে? পুরো নাম প্রতিবার দেবেন। আর অনেক সময় দেখবেন নামের শেষে একটা এক্সট্রা স্পেস চলে আসে, সেটাকে রিমুভ করার চেষ্টা করবেন, নাহলে যারা ওই স্প্রেডশিট মেনটেন করবে তাদেরকে ম্যানুয়ালি ওই কারেকশন গুলো করতে হয়। তো মূল বিষয় হচ্ছে নামটা প্রত্যেকবার একই দেবেন আর টোটাল জব সংখ্যা রিপোর্ট করবেন, ঠিক আছে? তো আশা করছি সবাই 64 মালার যে সংকল্প সেটা কমপ্লিট করবেন। সকলকে অল দ্য বেস্ট। গ্রুপে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্প্রেডশিট। তো আপনারা জব করতে থাকুন সারাদিন এবং রিপোর্ট করতে থাকুন। হরে কৃষ্ণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। আর যদি কোয়েশ্চেন থাকে হোয়াটসঅ্যাপে পার্সোনালি জিজ্ঞেস করতে পারেন আমাকে, বা যারা জপযোগ্য আগের বারে ছিলেন আপনার পরিচিত হরে সিনিয়র। কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রণব বাবু। হ্যাঁ, তো হরে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম চেষ্টা করছি যে জুমটা আজকে চালিয়ে রাখার আর কি, আচ্ছা, সারাদিন ঠিক আছে। যদি চলে। তো ডিভোটিরা জুমের জয়েন মধ্যে করতে যারা পারেন থাকতে যার চায় যখন, Zoom হ্যাঁ যার জব যখন করতে সুবিধা পারে। জব করতে পারেন, ঠিক। তো জুমে ওপেন থাকবে, যার যখন সময় হবে একসাথে জব করবেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রণব বাবু।